morning everyone. I am Sanika Shankar Mukashi. I am Ganesh Tanaji Devre. I am Kritika Dilip Palkar. We are studying in third year BBA in Aviation Management and we are your host today. Welcome you all on behalf of Dhananjay Gadge College of Commerce. Dhananjay Gadge College of Commerce, a constitute college of Karmil Bhaurao Patil University, Satara. Welcome to the induction ceremony of first year BCom in Aviation Management. As per the tradition of our Rayat Shikshan Samstha, I would like to request dignitaries on the dais, please follow the rituals of Pratima Puja. Everyone, please pay attention while our dignitaries offering flowers to our respected founder Padma Bhushan late Dr. Karmil Bhaurao Patil and respected late Lakshmibai Bhaurao Patil. Now, I would like to request our dignitaries, please take their seats on the dais. Now it's time to felicitate our respected guest. First of all, I would like to request our course coordinator of Aviation Management, Dr. S.V. Yadav sir, to felicitate our chief guest, Dr. V.M. Kumbar sir, Register KPP, University Satara, HOD, BM and coordinator of IPPS. Now, I would like to request Dr. S.V. Yadav sir to felicitate our guest, Chairman of Program, Dr. T.D. Mahanwar sir, Vice Principal of DG College, Satara. Now I would request to Mr. Sangram Patil sir to felicitate our guest, Mr. H.Y. Mani sir, Librarian, DGCC Satara. Now, I would like to request Mr. Sangram Patil sir to felicitate our guest, Dr. S.V. Yadav sir, Course Coordinator of BBA and BCom in Aviation Management. Now, I would like to request Miss Mayuri ma'am to felicitate our guest, Dr. V.D. Patil sir, NSS Department. Now, I would like to request Mr. Sangram Patil sir to felicitate our guest,
Dr. Captain Nilulu sir, NCC department. Now I would like to request Nitija ma'am to felicitate our guest Shikalkar sir. I would like to request Miss Nitija ma'am to felicitate our guest Miss Shikalkar sir, examination cell. Now I would like to request Miss Now I would like to request Janvi Jadhav, class representative of 3rd year, to felicitate our Miss Sangram Patil sir, aviation faculty. Now I would like to request Hasan Khan, class representative of 2nd year, felicitate our Miss Mayuri ma'am, aviation faculty. Now I would like to request Pooja Nikam, class representative of 1st year, to felicitate our Miss Nitija ma'am, aviation faculty. Now I would like to request Dr. S.V. Yadav sir, coordinator of BBA and BCom Aviation Management, to give introductory speech of program. रयत शिक्षण संस्थेचे धनंजयराव गाडगे वाणिज्य महाविद्यालय सातारा, घटक महाविद्यालय कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सातारा. आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये BBA आणि BCom एव्हिएशन मॅनेजमेंट या विद्यार्थ्यांचा म्हणजे फर्स्ट इयर मध्ये प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचा स्वागत समारंभ सोहळा आज आपण आयोजित केलेला आहे. या स्वागत समारंभ प्रसंगी या विचारपीठावर उपस्थित असणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार डॉक्टर कुंभार सर, त्याचबरोबर वाणिज्य व्यवस्थापन विभागाचे विभाग प्रमुख आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉक्टर महानवर सर, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे चेअरमन कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर बी डी पाटील सर, NCC विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर राजशेखर कॅप्टन डॉक्टर राजशेखर नेरुडू सर, लायब्ररीचे विभाग प्रमुख माने सर आणि BBA विभागातील सर्व स्टाफ, आपण सर्व विद्यार्थी मित्र. पहिल्यांदा मी आपणा सर्व विद्यार्थ्यांचं या इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये सहर्ष स्वागत करतो. आपल्याला माहिती आहे की 2023-24 पासून आपण BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंट या कोर्सला सुरुवात केली. खरं तर या कोर्ससाठी आपल्या विद्यापीठाचं जे योगदान आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. त्याचं कारण असं की विद्यापीठामध्ये असणारी जी काही मंडळी आहेत त्यांना असं वाटत होतं की ग्रामीण भागातल्या आपल्या मुलांना या एव्हिएशन क्षेत्रामध्ये करिअरची संधी चांगल्या पद्धतीने निर्माण करता येऊ शकेल. पुणे मुंबई ठिकाणी जाऊन फार महागडे कोर्सेस, फार पैसे ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना देता येतील आणि त्याचं नुकसान होईल. म्हणजे साधारणपणे असं होतं की पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी आज BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंट करायचं म्हटलं तर 4 ते 5 लाख 6 लाख रुपये असे एका वर्षाला फी आहे. तर या सातारा पंचक्रोशीतील मुलांच्यासाठी ही संधी मिळावी या हेतून कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाने हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम हाती घेतला.
आणि 2023-24ला BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंट आपण या विद्यापीठाच्या माध्यमातून सुरू केला. त्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे कुलपती आणि रयत शिक्षण संस्थेचे चेअरमन सन्माननीय दळवी साहेब, त्यावेळचे कुलगुरू सन्माननीय शिर्के सर, सचिव सहसचिव साहेब, रजिस्ट्रार कुंभार सर असतील आणि आत्ताचे आपले कुलगुरू मस्के साहेब, या सर्वांच्या योगदानातनं आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या मुलांच्या विकासासाठी हा कोर्स 2023-24 मध्ये सुरू केला. त्यावेळेला AICTEची प्रोसिजर नव्हती आणि मग एकतर आपला उशिरा झालेला तो त्यावेळेचा प्रोग्राम होता आणि बरेचशा विद्यार्थ्यांनी त्या कालावधीमध्ये ऍडमिशन घेतली आणि नंतर आपल्याला काही हे वर्ग सुरू करता आले. त्यानंतर आपण AICTE मध्ये गेलो आणि AICTEच्या माध्यमातून सुद्धा ते 24-25 वर्ष आपण सुरू केलं आणि या वर्षाला आपण सर्वच मुलं AICTE मध्ये अवेअर नसतात आणि त्यामुळे आपण हा एक निर्णय घेतला की आपण BCom एव्हिएशन मॅनेजमेंट पॅरलल आपण त्या पद्धतीने करू आणि तशा पद्धतीनं कुंभार सरांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठाच्या नेतृत्वाखाली हा BCom एव्हिएशन मॅनेजमेंट आणि आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांच्या योगदानातनं हा BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंटचा प्रोग्राम आपण सुरू केला. खऱ्या अर्थानं विद्यार्थी मित्रांनो, हा BBA एव्हिएशनचा प्रोग्राम हा वेगळा आहे. आज आपल्याला माहिती आहे की डिग्री डिप्लोमा घेऊन जर आपल्याकडे स्किल नसतील तर आपण आजच्या स्पर्धेमध्ये टिकू शकणार नाही. तर हा एक अतिशय महत्त्वाचा कोर्स आहे की आज आपण पाहिलं तर एअरपोर्टची जी संख्या आहे ती दिवसेंदिवस वाढते. म्हणजे नजीकच्या आपल्या जिल्ह्यांमध्ये एअरपोर्ट होऊ घातलेले आहेत आणि यामध्ये जर उत्तम करिअर करायचं असेल तर आपल्याला हा कोर्स अतिशय चांगला आहे की ज्यामधून आपल्याला चांगल्या पगाराची नोकरी आणि चांगलं लिव्हिंग ऑफ स्टँडर्ड्स भविष्यामध्ये निर्माण होऊ शकतं. आणि म्हणून हा उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातनं आपण हा जो प्रोग्राम आहे तो आपल्या महाविद्यालयामध्ये सुरू केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने याच्यामधनं मुलींच्यासाठी फार महत्त्वाची संधी अशा पद्धतीची आहे की आपण विमानामध्ये केबिन क्रू, एअर होस्टेस फक्त आपण पिक्चरमध्ये किंवा व्हिडिओजमध्ये पाहत असतो. तर प्रत्यक्षात अशा पद्धतीचा अनुभव एअरलाइन्स वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला केबिन क्रू म्हणून संधी मिळू शकते, एअर होस्टेस म्हणून संधी मिळू शकते. मुलांच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या जे अपॉर्च्युनिटीज आहेत. प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिझाईन करत असताना कुंभार सरांनी अशा पद्धतीचे जॉब रोल्स त्याच्यामध्ये डिफाईन केलेले आहेत की ज्या जॉब रोल मधनं 100% मुलांना जॉब लागणार आहे की ज्याच्यामध्ये फार मोठी अपॉर्च्युनिटीज आहे. की जसं आपण म्हणतो की एअरपोर्ट मॅनेजर हा एक मोठा म्हणजे मोठी संधी आहे, हा मोठा जॉब आहे की तुम्ही एका एअरपोर्टचं मॅनेजर होऊ शकता, रिव्हेन्यू ऑफिसर होऊ शकता, एअरपोर्ट रिव्हेन्यू ऑफिसर, तिकीट रिझर्वेशन चेकिंग ऑफिसर होऊ शकता. म्हणजे मोठमोठे मॅनेजर लेवलचे जे प्रोग्राम्स, जे जॉब्स आहेत ते जॉब्स तुम्हाला या प्रोग्रामच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. हा प्रोग्राम केल्यानंतर आमचे जे विद्यार्थी आहेत हे विद्यार्थी हे क्लेरिकलमध्ये किंवा शिपाई या पदासाठी जाणार नाहीत. तर आम्ही ऑफिसर्स घडवणार आहोत. एअरपोर्टसाठी लागणारे जे ऑफिसर्स आहेत, मॅनेजमेंट लेवलचे जे ऑफिसर्स आहेत ते ऑफिसर्स घडवण्याच्या हेतूनं तशा पद्धतीचा प्रोग्राम्स विद्यापीठानं डिझाईन केलेला आहे आणि तशा पद्धतीची जडणघडण या प्रथम वर्ष, द्वितीय आणि तिसऱ्या वर्षाच्या मुलांच्या मध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या प्रोग्रामच्या स्किल इन्हान्सच्या माध्यमातून आम्ही निर्माण करतोय आणि त्या पद्धतीनं सर्व एफर्ट्स घेत आहेत. म्हणजे फक्त शिक्षकच एफर्ट्स घेतात अशातला प्रकार नाही, अशातला भाग नाही, तर विद्यापीठ स्तरांवरनं सर्व मार्गदर्शन आपल्याला होतंय आणि त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला घडवण्याचा प्रयत्न या एव्हिएशन मधल्या विद्यार्थ्यांना होतोय. खरं तर आत्ताच आपली जवळपास 3 विद्यार्थी एअर इंडियाच्या इंटरव्ह्यू मध्ये जाऊन आली. खरं तर आता जी आपली थर्ड इयरची बॅच आहे ती थर्ड इयरची बॅच आम्ही 100% प्लेसमेंटची ॲश्युरन्स घेतोय की आमची मुलं निश्चितच एअर इंडिया किंवा आता ज्या रिप्युटेड एअरलाइन्स कंपनीज आहेत त्या रिप्युटेड एअरलाइन्स कंपनीमध्ये काही महिन्यामध्येच आपल्याला रिक्रूट झालेले दिसतील की ज्यांचे पगार सुद्धा अतिशय छान असतील. म्हणजे एकंदरीतच तुमचा विकास होणार आहे आणि त्याचबरोबर तुमच्या कुटुंबाचा सुद्धा विकास होणार आहे. आपल्याला आपल्या बरोबरच आपल्या कुटुंबाचा विकास करत असताना प्रामुख्यानं विद्यापीठाच्या धोरणानुसार तुम्ही जर पाहिलं तर फार माफक फी मध्ये मुलांच्यासाठी रयत शिक्षण संस्थेचं जे ब्रीदवाक्य आहे आणि रयत शिक्षण संस्थेचं जे योगदान आहे तळागाळातल्या लोकांच्या पर्यंत, तळागाळांच्या मुलांच्या पर्यंत हा शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार घेऊन जाणं आणि त्यांना शिक्षण रूपी ज्ञानसागरामध्ये घेऊन जाण्याचं काम हे रयत शिक्षण संस्थेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर त्यामुळं हा प्रोग्राम अतिशय छान आहे, अतिशय चांगला आहे आणि आपल्याला व्यक्तिमत्व विकासामध्ये, व्यक्तिमत्व जडणघडणीमध्ये, हॉस्पिटॅलिटीमध्ये, टुरिझममध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीच्या संधी या प्रोग्रामच्या माध्यमातून होऊ घातलेल्या आहेत. येणाऱ्या नजीकच्या काळामध्ये स्पर्धेचं स्वरूप विचारात घेतात तशा पद्धतीचे करिक्युलम्स डिझाईन करून जेवढे जॉब रोल्स या एव्हिएशन सेक्टरमध्ये अवेलेबल आहेत त्यानुसार आपण
विद्यार्थ्यांना तशा पद्धतीचं ट्रेनिंग देतोय. आज विद्यापीठानं सांगितलं की सर आपण या विद्यार्थ्यांना कोरियन लँग्वेज द्यायचे, लगेच आपण विद्यार्थ्यांसाठी कोरियन लँग्वेज दिली. आज आपल्याला तो प्रोग्राम जर बाहेर करायचं म्हटलं तर प्रचंड पैसे द्यावे लागतात, परंतु बाहेरच्या फॉरेन लँग्वेजेस देण्याचं काम विद्यापीठ स्तरांवरनं होतंय. हे महत्वाचं योगदान विद्यार्थी मित्रांनो विसरता कामा नये. त्याचबरोबर या वर्षीपासून आपण फ्रेंच किंवा जॅपनीज फ्रेंच लँग्वेज आपण सुरू केलेले, म्हणजे विद्यार्थ्यांना काय पाहिजे आणि काय नको आहे हे तुमच्यापेक्षा जाणणारी जे विद्यापीठ स्तरावरची जी लोक आहेत, कॉलेज स्तरावरची जी लोक आहेत ते तुमच्यासाठी प्रयत्न करतायत. फक्त तुमची जबाबदारी आहे की आपल्याला घडवून घ्यायचं आहे. शिक्षक लोक तुमच्यासाठी काम करतायत. आपण त्या अनुषंगानं सगळी या एव्हिएशन क्षेत्राचा एक भाग होऊया आणि उज्ज्वल करिअर आणि उज्ज्वल भविष्य आपण घडवूया. एवढं बोलून या समारंभाच्या स्वागत समारंभाच्या निमित्तानं जे प्रथम वर्षामध्ये प्रवेश घेतलेले सर्व विद्यार्थी आहेत त्या सर्वांचं मी या निमित्तानं सहर्ष स्वागत करतो. त्यांना शुभेच्छा देतो की त्यांनी मनापासून याच्यामध्ये करिअर करावं आणि आपलं नाव उंचावावं. त्याचबरोबर महाविद्यालय आणि विद्यापीठाचं नाव तरी 100% तुमच्या या यशाच्या माध्यमातून उंचावून जाणारच आहे. तेव्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. विचारपीठावरील सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि थांबतो. जय हिंद. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ
कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो. Now, I would like to request Dr. V.M. Kumbar sir to give presidential keynote to our students. चेअरमन आणि प्रेसिडेंट फरक आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सातारा या विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय असलेल्या धनंजयराव गाडगीळ कॉलेज ऑफ कॉमर्स सातारा या महाविद्यालयातील एव्हिएशन मॅनेजमेंट या विभागाच्या वतीने आज या ठिकाणी संपन्न होत असलेल्या इंडक्शन प्रोग्राम या कार्यक्रमाकरिता व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर टी.डी. महानवर सर, त्याचबरोबर या विभागाचे विभाग प्रमुख कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय यादव सर, आपल्या महाविद्यालयाच्या NCC विभागाचे आणि बँक मॅनेजमेंट विभागाचे प्रमुख डॉक्टर राजशेखर निलुलू सर, ग्रंथालयाचे प्रमुख आदरणीय माने सर, NSS विभागाचे प्रमुख डॉक्टर विजय पाटील सर, संग्राम पाटील सर, त्याचबरोबर कवडे मॅडम, माने मॅडम आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि ह्या सगळ्या कार्यक्रमासाठी टेक्निकल फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करणारे आमचे मित्र मोदी सर, आपण सर्वजणांचं या ठिकाणी या कार्यक्रमामध्ये विद्यापीठाच्या वतीने मी मनपूर्वक स्वागत करतो. सर्वप्रथम मी आपल्याला या ठिकाणी क्लिअर करू इच्छितो की कार्यक्रम एव्हिएशन मॅनेजमेंटचा आहे आणि बीकॉमच्या मुलांना काय इन्व्हाइट केलंय हा प्रश्न त्यांच्या चेहऱ्यावरती मगाचपासून पडलेला आहे. त्याचं उत्तरही लागलीच देऊन टाकतो. त्यांना असा प्रश्न पडलाय की हे सगळं विमानाचं काहीतरी चाललंय आणि इथं अकाउंटचं आणि याचं कॉमर्सचं कुठे काही दिसत नाही, मग आम्हाला कशाला बोलवलंय असा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये. विद्यार्थी मित्र, की आपल्या विद्यापीठाने एव्हिएशन मॅनेजमेंट हा कोर्स त्या ठिकाणी सुरू केला. हा एक नवीन कोर्स आहे. मला बऱ्याच वेळेला असं जाणवलं की आपल्या महाविद्यालयातल्याच विद्यार्थ्यांना माहित नाही की असा काहीतरी कोर्स या महाविद्यालयामध्ये सुरू आहे आणि त्याचे नेमके काय फायदे आहेत. त्याच्या पुढे जाऊन शिक्षकांनाही सर्वांना कितपत माहिती आहे असाही प्रश्न माझ्या मनात आहेच, परंतु तो काही लगेच मी या ठिकाणी स्पष्ट नाही करणार. परंतु त्या ठिकाणी यादव सरांनी इंट्रोडक्शन मध्ये त्या ठिकाणी सांगितलं की हा जो प्रोग्राम आहे तो कसा सुरू झाला आणि त्याचं इंटेन्शन काय आहे यावरती खूप सारी माहिती त्यांनी आपल्याला दिली. विद्यार्थी मित्र, एव्हिएशन मॅनेजमेंट हे एक नवीन सेक्टर युवकांच्यासाठी उपलब्ध होत आहे. मात्र आज परिस्थिती अशी आहे की या क्षेत्रासाठीच्या ट्रेनिंगच्या फॅसिलिटी आपल्या जवळच्या परिसरामध्ये अजिबात उपलब्ध नाहीत. याच्यावरती गेली अनेक वर्ष आम्ही विचार करतोय. छत्रपती शिवाजी कॉलेजमध्ये एक एक्सपेरिमेंट देखील तसा करण्यात आला की एक प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन होती आणि त्याने एक सर्टिफिकेट कोर्स जो आहे तो तिथे राबवला. चमत्कार असा झाला की तो मला वाटतं 3 महिन्याचा कोर्स होता आणि त्या कोर्समध्ये 17 की 18 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला होता. त्यातल्या 5-6 विद्यार्थ्यांना लगेच जॉब लागला. मग आमच्या समोर असा प्रश्न निर्माण झाला की जर 3 महिन्याचा कोर्स करून जर लगेच त्या ठिकाणी जॉब लागत असेल तर का नाही आपण याची एक रुटीन प्रोसिजर इथे डेव्हलप करूया आणि आपण त्याचं प्रोग्राम मध्ये कोर्समध्ये त्या ठिकाणी रूपांतर करूया. दरम्यान आपल्या विद्यापीठाचे प्रोव्होस्ट कुलाधिकारी श्री चंद्रकांत दळवी साहेब हे एका मोठ्या एअरलाईन कंपनीच्या मालकाला भेटले आणि ते इथं विद्यापीठात आल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरू प्रोफेसर D.T. शिर्के सर आणि मला बोलवून घेतलं. ते म्हणाले की आपल्याला आपल्या विद्यापीठामध्ये असा कोर्स सुरू करायचा आहे. आमच्या समोर खूप सारे प्रश्न उभे राहिले. पहिला प्रश्न की साताऱ्यात विमानतळच नाहीये आणि या मुलांना प्रॅक्टिकल कुठे द्यायचं. त्यानंतर या मुलांना ट्रेनिंग द्यायला माणसं कुठून आणायची. आजही माझा प्रश्न आमचा तो सुटलेला नाही बरं, परंतु आम्ही आमच्या पद्धतीनं बेस्ट एफर्ट्स घेतोय की जेणेकरून या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं ट्रेनिंग कसं देता येईल यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मला कल्पना आहे की रिसोर्सेस कमी आहेत, तेवढे तज्ज्ञ शिक्षक आजही मला मोठ्या प्रमाणात त्या प्रमाणात उपलब्ध झाले नाहीत आणि जे होत आहेत ते आपल्याला परवडत नाहीत कारण फी
आणि त्यांच्यावरती करावा लागणारा खर्च याचा ताळमेळ हा देखील त्या ठिकाणी घालावा लागतो. असे कोर्सेस त्या ठिकाणी DY पाटील किंवा इतर विद्यापीठामध्ये देखील सुरू आहेत. नागपूरला एक इन्स्टिट्यूट असा कोर्स चालवते. त्यांची BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंटची 1 वर्षाची फी आहे 3,27,000 रुपये. जर 3,27,000 रुपये एवढी फी जर इथं लावली तर अनेक मुलांना मुलींना या सेक्टरमध्ये यायची इच्छा असून सुद्धा येता येणार नाही हे आम्हाला माहिती आहे. आणि म्हणून आम्ही थोडंसं त्या ठिकाणी ताळमेळ घालायचा प्रयत्न केला की कमीत कमी फी मध्ये की त्या ठिकाणी या विद्यार्थ्यांना ही संधी देता येईल का, या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी आम्ही विचार करायला सुरुवात केली. मग आम्ही विचार केला की क्लासरूम DG कॉलेजचा, फळा DG कॉलेजचा, खडू DG कॉलेजचा, लाईट DG कॉलेजची. मग आपल्याला फक्त टीचरचाच पगार द्यायचा आहे, एवढाच काय तो खर्च आहे, मग कशाला 3-3.5 लाख रुपये फी चार्ज करायची. तर आम्ही नाममात्र फी मध्ये हा कोर्स लॉन्च केला. दरम्यान एक नवीन नोटिफिकेशन AICTचं त्या ठिकाणी आलं, ऑल इंडिया काउन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, की त्यांनी सांगितलं की BBA असेल तर आमची परवानगी त्या ठिकाणी घ्यावी लागेल. आणि तिथून आमच्या समोर एक नवीन चॅलेंज त्या ठिकाणी निर्माण झालं. कारण AICT कडे जर एनरोल करायचं असेल तर त्यांचे काही स्टँडर्ड नॉर्म्स आहेत आणि त्या नॉर्म प्रमाणेच कोर्स चालवावा लागेल. आणि AICTची एक ऍडमिशनची प्रोसिजर हे दुसरं चॅलेंज. म्हणजे त्या ठिकाणी BCA ची परिस्थिती आज तुम्ही पाहताय, अजूनही ऍडमिशन झालेच नाहीत. B.Pharmचे ऍडमिशन अजून झालेलेच नाहीत. आपली एक सेमिस्टर संपत आली आणि म्हणून युनिव्हर्सिटी प्रशासनाने एक निर्णय घेतला की आपण हे BBAचं नॉमिनिक्लेचर आहे हे नाही दिलं तर काय होईल. आम्ही अनेक वेगवेगळ्या तज्ञांच्या बरोबर चर्चा केली. ते म्हणाले की सर आम्ही एअरपोर्टमध्ये लोकांना कामावरती घेताना त्याचं B.Com आहे का BA आहे का BBA आहे का BSc आहे हे आम्ही बघतच नाही. त्याला एव्हिएशन सेक्टर माहिती आहे का, त्याला एअरपोर्ट मॅनेजमेंट माहिती आहे का, एअरपोर्ट मधल्या वेगवेगळे जॉब रोल्स आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या माहिती आहेत का, ते काम करता येईल का, एवढंच आम्ही बघतो. आम्ही नाही पाहत म्हणले. आमच्याकडे इंजिनियर पण येतात आणि एअर होस्टेस होतात, इंजिनियर येतात, केबिन क्रू होतात, आम्ही नाही ते पाहत. आम्हाला काही रिक्वायर्ड स्किल्स आहेत, तेवढे स्किल्स असले म्हणजे इट इज इनफ. मग आम्ही विद्यापीठाच्या अकॅडमिक काउन्सिल त्याचबरोबर बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्स मध्ये याच्यावरती चर्चा केली. मग जर या सेक्टरची डिमांड अशी असेल तर मग आपण BBA या नावासाठी 8 तास का धरायचा. तर आम्ही सुरुवातीला 8 तास का केला त्याचंही कारण सांगतो. नाहीतर तुम्ही म्हणाल की सर मग आधीच कशाला सुरू केलं BBA, B.Comच करायचं. या पुढे बसलेल्या मुली म्हणतील सर हे कशाला मग केलं. BBA इटसेल्फ या टायटलचे काही वेगळे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. कारण तो मॅनेजमेंट या कॅटेगरी मधला कोर्स होतो डायरेक्ट आणि AICT अप्रूव्ड आहे. जिथं जिथं BBA ही एलिजिबिलिटी आहे तिथंही तुम्ही अप्लाय करू शकणार आहात. म्हणजे हा तुम्हाला ऍडिशनल ऍडव्हान्टेज आहे. आणि एव्हिएशनची जिथं रिक्वायरमेंट आहे तिथं तर तुम्ही स्पेशलाइज्ड आहात. त्यामुळं ज्यांना BBA एव्हिएशन हे टायटलची डिग्री मिळेल त्यांना डबल बेनिफिट आहे. आता B.Com ला तर डबल बेनिफिट आहे का, तर फक्त एव्हिएशन सेक्टरसाठी आहे. आणि जिथे जिथे B.Com ही एलिजिबिलिटी आहे तिथं ते अप्लाय करू शकतात कारण ते B.Com आहेत, स्पेशलायझेशन एव्हिएशन मध्ये. आणि त्या मुलांना अनेक वेगवेगळे सेक्टर ओपन करून देण्याच्या अनुषंगाने हा एक नवीन त्या ठिकाणी बदल आम्ही यावर्षी केला, ज्याच्याबद्दल यादव सरांनी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगितलं. नाहीतर मुलांच्या मनात प्रश्न निर्माण होईल की सर हे BBA होतं मग कशाला B.Com केलं, काय आमच्या समोर काय अडचण येणार का, त्यांना BBA डिग्री मिळणार आम्हाला B.Com मिळणार, काही फरक पडणार नाही. कारण या सेक्टरमध्ये स्किल बघितलं जातं, तुमची डिग्री कोणत्या टाईपची आहे हे पाहिलंच जात नाही. कारण त्यांना त्या ठिकाणी डिग्री सर्टिफिकेट नको आहेत, काम करणारी माणसं पाहिजेत. ही खरी त्या ठिकाणी त्या इंडस्ट्रीची रिक्वायरमेंट आहे. बरोबर. आता दुसरा प्रश्न आमच्या समोर त्या ठिकाणी निर्माण झाला की या मुलांना फी किती चार्ज करायची. तर आम्ही आजपर्यंत कटाक्षाने त्या ठिकाणी पाळलेलं आहे की कमीत कमी फी मध्ये या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण कसं देता येईल याचा प्रयत्न आम्ही सातत्याने त्या ठिकाणी करत आहोत. आणि आमचा प्रयत्न इथून पुढे तसाच राहील. फीचं बर्डन आल्यामुळं एखादा गरीब विद्यार्थी इच्छा असून पण याच्यापासून वंचित राहिला असं होऊ नये. आणि ही पण माहिती या B.Comच्या विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी कळाली पाहिजे. कारण यातल्या एखाद्याला असं वाटू शकतं की अरे आपल्याला या सेक्टरमध्ये करिअर करायचं होतं परंतु मला हे माहितीच नव्हतं की असं आहे ते. किंबहुना त्या ठिकाणी तुमच्या आजूबाजूला असे अनेक लोक आहेत 12वी पास झालेले आहेत, इकडे तिकडे प्रयत्न करतायत, परंतु त्यांना असं पण एक सेक्टर आहे अशी ट्रेनिंगची सोय अशा डिग्रीची सोय DG कॉलेजमध्ये हे आपल्या मुलांना पण माहित नाही. तर ऍटलिस्ट ही मुलं जाऊन बाहेर एक 4 लोकांना सांगतील की तुला जर अशा सेक्टरमध्ये करिअर करायचं असेल तर ती सोय या DG कॉलेजमध्ये त्या ठिकाणी आहे.
कारण आपल्या कॉलेजमध्ये जे जे उपलब्ध आहे ते सगळ्याला त्या ठिकाणी माहीत असलं पाहिजे. आणि म्हणून यादव सरांना त्या ठिकाणी मी म्हटलं की सर, बीकॉमच्या मुलांना देखील या कोर्सला त्या ठिकाणी तुम्ही या कार्यक्रमाला त्या ठिकाणी बसवा, की जेणेकरून त्यांना या गोष्टी सगळ्या माहीत होतील. आणि थोडस तुम्ही एक डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पण पाहिला असेल, किती छान मुलं ही ड्रेसमध्ये आहेत पहा. त्यांना पाहिल्यानंतर आपल्याला वाटलं पाहिजे की आपण हा कोर्स घेतला पाहिजे. आणि खरंच मित्र, की आता सांगायचं की नाही मला माहित नाही, मानवर सर इथे आहेत तरी सांगून टाकतो मी. पहा की या एव्हिएशन सेक्टर बद्दल आपण खूप लोक अनभिज्ञ आहोत. मला सांगा, इथं बसलेल्यापैकी किती जण एअरपोर्ट वरती जाऊन आलेत? एअरपोर्ट वरती जाऊन आलेत? 2. म्हणजे बघा, 200 मध्ये 2 म्हणजे किती टक्के रेशो पहा. आणि आज हे फास्ट ग्रोईंग सेक्टर आहे. एव्हिएशन इंडस्ट्री ही फास्ट ग्रोईंग सेक्टर आहे. आज मगाशी सरांनी उल्लेख केला की नवनवीन एअरपोर्ट येत आहेत. पहा, कराडचे एअरपोर्ट आता डेव्हलप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बरोबर, तिथले आमदार जे त्यांनी आता निधी आणलेला आहे, म्हणजे तिथे विमानचलन त्या ठिकाणी वाढणार आहे. आणि तिथे मग कर्मचारी लागतील. ते कर्मचारी जर तुम्ही जर तिथे गेला नाही तर पुणे मुंबई मधून लोक तिथे येतील. म्हणजे आपल्या सेक्टरमध्ये, आपल्या परिसरामध्ये अशी संधी आहे आणि मग बाहेरचा कुणीतरी येऊन त्या ठिकाणी संधी घेतो, असं होऊन चालणार नाही. ती संधी इथल्याच मुलांना त्या ठिकाणी मिळाली पाहिजे. कोल्हापूरचं एअरपोर्ट आहे, ते पण डेव्हलपमेंटची प्रोसेस त्या ठिकाणी सुरू आहे. दुसरी आनंदाची बातमी मी तुम्हाला सांगतो की गेल्याच वर्षी एक अनाउन्समेंट झालेली आहे की 500 नवीन एअरपोर्ट त्या ठिकाणी देशामध्ये होऊ घातलेले आहेत. मला सांगा, 500 एअरपोर्ट नव्याने या देशामध्ये जेव्हा होतील, किंवा ती प्रक्रिया तर हळूहळू सुरू पण झालेली आहे. एका एअरपोर्टला ग्राउंड ड्युटीसाठी माझ्या माहितीप्रमाणे किमान 2000 त्या ठिकाणी ग्राउंड ड्युटी स्टाफ लागतो. 2000. त्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. एक आहे टेक्निकल सर्व्हिस मध्ये असणारे लोक, की जे फ्लाईट मध्ये त्या ठिकाणी टेक्निकल काम करतात. मग त्या ठिकाणी तो पायलट असेल, त्याला असिस्ट करणारे असेल, विमानाची देखभाल करणारे असतील, त्याच्या वर्कशॉप मध्ये काम करणारे असतील, मेंटेनन्सचे लोक असतील. तो एक वेगळा सेगमेंट आहे, तो आपण या कोर्समध्ये अजिबात कव्हर करत नाही. परंतु याच्या व्यतिरिक्त एक दुसरी सर्व्हिस या एअरपोर्ट मध्ये लागते, ते म्हणजे ग्राउंड ड्युटी स्टाफ जो असतो. त्याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत. एक म्हणजे त्याच्यामध्ये फ्लाईट अटेंडंट, केबिन क्रू, किंवा तुम्ही त्याला एअर होस्टेस वगैरे अनेक वेगळे नॉमेनक्लेचर्स आहेत. पहा, प्रत्येकाला त्या ठिकाणी असं वाटतं की विमान म्हटलं की पटकन काय आठवतं? एअर होस्टेस आठवते. बरोबर, कारण तो संपूर्ण त्या सिस्टम मधला अत्यंत महत्वाचा, जबाबदारीची भूमिका पार पाडणारा घटक आहे. परंतु एक आपल्या ग्रामीण भागामध्ये त्या जॉब बद्दल अशी काहीतरी नकारात्मक भावना आहे. परंतु जे खरंच एअरपोर्ट वरती जाऊन आलेले आहेत, जे खरंच विमानाने प्रवास करतात, की त्यांना कळतं की हे किती डिग्निटीचं काम आहे. विद्यार्थी मित्र, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की या विमान क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे लोक आहेत, प्रत्येक घटक, केबिन क्रू असू देत किंवा कुठल्याही सेगमेंटमध्ये काम करणारा, त्यांना अनेक मोठमोठे लोक पाहायला मिळतात. ही संधी सामान्य कर्मचाऱ्याला कधीच मिळत नाही. त्याच्यातून आपल्याला चांगल्या लोकांच्या ओळखी होतात की ज्याचा आपल्याला करिअर ग्रोथसाठी फ्युचरमध्ये खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. समजा आपण MIDC मध्ये कारखान्यात कामाला लागलो, कोण लोक भेटतील तुम्हाला तिथे? मशीन चालवणारा, वेल्डर, फिटर, हे सगळे लोक तुम्हाला भेटतील. पण एअरपोर्ट वरती तुम्ही काम करताना तिथे मग त्या ठिकाणी आमिर खान पण जाताना येताना दिसतो, ऐश्वर्या राय पण जाताना येताना दिसते, टाटा, अंबानी वगैरे हे पण लोक त्या ठिकाणी येताना जाताना तुम्हाला पाहायला मिळतात. तो रुबाब त्यांचा पाहिल्यानंतर तुम्हाला पण वाटेल की नाही आपण पण असं काहीतरी झालं पाहिजे. हे इन्स्पिरेशन सुद्धा तुम्हाला त्या सेक्टरमध्ये काम करताना मिळू शकते, कारण हा डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट करिअरमध्ये खूप मोठा असतो. मित्रांनो, या सेक्टरमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवीन संधी आज उपलब्ध होत आहेत. मगाशी सरांनी त्याचा उल्लेख देखील त्या ठिकाणी केला. तिकीट बुकिंग मॅनेजर म्हणजे काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या थेट एअरपोर्ट मध्ये, बरोबर, कारण मी जर त्या वेबसाईट वरती जाऊन तिकीट बुक केलं आणि ते पैसे दुसरेच कोणाला गेले, तिकीट खोटच निघालं तर आहेत नाही प्रश्न. सामान्य माणसाच्या समोर किती मोठे प्रश्न आहेत. मग आपण काय करतो? तिकीट बुकिंग एजंट कडे जातो. त्याला सगळं माहित असतं की ऑथोराइज्ड वेबसाईट कोणत्या, कोणतं तिकीट कधी बुक केलं पाहिजे, डिस्काउंट कुठे चालू आहेत, कुठल्या टायमिंगला बुक केलं पाहिजे. अहो, AM आणि PM मध्ये सुद्धा घोटाळा होतो बुकिंग करताना. ही मुलं काम करतायत ना, आता तिकीट बुकिंग एजंटचा जॉब रोल मुद्दाम आपण त्या ठिकाणी दिलेला आहे. कारण त्या ठिकाणी तिकडचं घड्याळ 24 तासाचं असतं, आपलं घड्याळ 12 तासाचं असतं. बुकिंग करताना
पाहिला नाही, PM पाहिला नाही आणि बुकिंग केलं, दुपारी 12चं विमान आहे आणि हा रात्री 12ला जाऊन तिथे थांबला, होऊ शकतो ना प्रॉब्लेम. कितीतरी टेक्निकल गोष्टी आहेत. तर या गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला कळाल्या पाहिजेत की ज्या आपल्याला डे टू डे लाईफ मध्ये पण उपयोगी पडणार आहेत आणि या सेक्टरमध्ये काम करताना पण उपयोगी पडणार आहे. माझंच एक उदाहरण मी सारा असताना देखील सांगतो. पहिल्यांदाच त्या ठिकाणी विमान प्रवास करायचा होता आम्हाला आणि त्या ठिकाणी मला आठवतं की 2004ची ती घटना असेल, तर त्यावेळेला 2014ची घटना असेल, फार लांबची नाही, अलीकडचीच आहे. आणि एअरपोर्ट वरती त्या ठिकाणी गेलो तर एअरपोर्ट मध्ये वागायचं कसं असतं आणि काय काय गोष्टी रिस्ट्रिक्टेड असतात हे पण आपल्याला माहित नसतं. म्हणजे ते सांगतात की या वस्तू अलाउड असतात, त्या नसतात, हे आपल्याला कुठून तरी ऐकून कळालेलं असतं. मी सगळ्या वस्तू बाजूला ठेवल्या आणि त्या ठिकाणी खिशात माझ्या पेनड्राईव्ह होता. मी सिक्युरिटी चेकअप वगैरे सगळे टप्पे प्रायमरी पास केले आणि जिथं सिक्युरिटी चेकअप असतं तिथं गेलो आणि तिथं गेल्यानंतर त्यांनी चेक केल्यानंतर काहीतरी वाजलं. ते मेटल डिटेक्टरनी चेक करतात ना, चेक केलं वाज. ते म्हटले काय खिशात आहे काढा. पेनड्राईव्ह आहे. ते म्हटले नाही चालत, ठेवून या बाहेर. आता प्रश्न माझ्यासमोर असा पडला की त्या चेनवरून माझी बॅग पुढे गेलेली, तिकडे त्या ठिकाणी बोर्डिंग सुरू झालेलं आहे, आज ते कॉल करतायत, मी त्या गेट वरती त्या ठिकाणी उभा राहिलोय. सिक्युरिटी वाल्यांनी मला सांगितलं की आता परत जा आणि ते कुठेतरी ठेवून या. आता प्रश्न असा होता माझ्यासमोर की त्यात माझा कॉलेजचा खूप महत्वाचा डेटा होता. आता त्या एअरपोर्टवर कोण ओळखीच नाही, कोणाकडे द्यायचं बरं, ते ठेवायचं तर कुठे ठेवायचा, फेकून तर देऊ वाटे ना, कारण महत्वाचा डेटा त्याच्यामध्ये. किती मोठा प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झाला केवळ अज्ञानामुळे. बरोबर, हे एक छोटं उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं. दुसरी एक गंमत माझी अशी झाली, मानवर सर, मी JNU ला एका रिफ्रेशर कोर्स साठी गेलो होतो. इथं DG कॉलेजमध्ये आल्यानंतरच 2015ची ती गोष्ट आहे. JNU ला कोर्सला जाताना दिल्लीचं तिकीट बुकिंग केलं. बुकिंग करतानाचा किस्सा मी आता सांगत नाही, वेळ फार कमी आहे, परंतु नंतरचा एक महत्वाचा किस्सा आहे की जो तुम्हाला सांगितला पाहिजे आज मला असं वाटतं. की मी दिल्लीचं तिकीट बुक केलं, तिकडे कोर्सला गेलो. कोर्स 20 दिवसाचा 21 दिवसाचा कोर्स झाला. येतानाचं पण विमानाचं तिकीट बुक केलं पुण्याला येण्याचं आणि त्या ठिकाणी ते तिकीट मी पाहिलं की किती वाजताची फ्लाईट आहे, 1:30 वाजताची फ्लाईट आहे. मी सकाळी 12, 11:30, 10:30च्या दरम्यान कार केली, टॅक्सी केली आणि त्याला म्हटलं की चला एअरपोर्टला. आता पहा, त्याने पहिल्यांदा मला प्रश्न विचारला, साहब जी इंटरनॅशनल पे जाना है या डोमेस्टिक पे जाना है. हा, आता हे काय माहितीये मला, पण मी पोस्ट ग्रॅज्युएट MA MCOM झालेलो. बरोबर, माझं लॉजिक काम केलं. किती लॉजिक चुकू शकतं आणि किती मोठा धोका होऊ शकतो. पहा, माझं लॉजिक काय, ही इज आस्किंग अबाउट डोमेस्टिक एअरपोर्ट अँड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आता मला जायचंय कुठे, पुण्याला. मग कुठल्या एअरपोर्टला गेलं पाहिजे, तुम्हाला काय वाटतं? डोमेस्टिक. हीच चूक मी केली आणि मला काय ताप झाला ते तुम्हाला सांगतो. मी त्याला म्हटलं की डोमेस्टिक पे जाना है. तर म्हटलं साहब जी फिर से देखिए. नाही नाही मैंने देखा है. अरे, त्याला कळलं होतं की हा मिस्टेक करतोय, हा चुकलाय. त्यांनी पुन्हा जाता जाता हळूहळू विचारायला चालू केलं. मनात एक भीती काय होती माहितीये, हे टॅक्सीवाली फसवतात, काहीतरी माहिती विचारतात आणि काहीतरी काढतील, आपल्याला कुठेतरी नेतील, म्हणून मी त्याला काही सांगतच नव्हतो. तो विचारायचा, साहब जी आपको कहाँ जाना है बताइए. नहीं चलो भैया चलो जाना, डोमेस्टिक पे जाना है. निम्म्यापर्यंत गेलो. त्याने पुन्हा एकदा विचारलं, साहब जी आपका तिकीट दिखाइए. मी तिकीट असं झाकून ठेवलं. घेऊन पळाला तर काय करायचं, मी तिकीटच दिलं नाही त्याला. अरे दिखाइए भाई, डरिये मत, असं तो बरंच कन्व्हिन्स करून सांगत होता. म्हटलं आता एवढा कन्व्हिन्स करतोय तेव्हा हा काहीतरी आपला कार्यक्रम करणार असं मला वाटलं. त्यामुळे मी अजूनच प्रोटेक्शन झोन मध्ये राहिलो, म्हणजे बॅग पण धरून बसलो आणि तो रस्त्यावरनं बाजूला जरा जरी झाला तरी धस्स व्हायचो. अरे इकडे कुठे घेऊन चालला, रस्ता सोडला खाली. शेवटी त्याने डोमेस्टिकच्या अलीकडे जिथे एक रोड डोमेस्टिकला जातो आणि तिथून एक पुढे इंटरनॅशनलला जातो, तिथं त्या ठिकाणी गाडी कार टॅक्सी त्यांनी थांबवली. तो उतरला. आणखी मला भीती वाटायला. आता म्हणलं खिशातनं चाकू काढतो का गन काढतो का काय करतो. त्यांनी अक्षरशः मला हात जोडले, भैया मुझ पर भरोसा कीजिए और मुझे बताइए कृपया. आता एवढं ते म्हणायला लागल्यानंतर मला वाटलं काय आपलंच काही चुकतोय का.
तेवढ्यात त्यांनी साईडने एक माणूस चालला होता चांगला इन शर्ट केलेला वगैरे. साथी इधर आई इनको कहा जाना है पूछे. ह्याला का विचारायला सांगतो, ह्याची टॅक्सी तो त्याला विचारत. त्याला कळालं की ह्या चुकलाय आणि हा आपल्याला भिवून सांगेनं झालाय, निदान याला तरी सांगेल. तो जरा शिकलेला कोट टाय बी असा लावलेला माणूस दिसला. मला वाटलं ही जेंटलमॅन, याला सांगायला काय हरकत नाही. म्हणलं साहब जी आपको किधर जाना है? मुझे पुणे जाना है. दिखाई आपका टिकट. मी लांबनच त्याला पण असं दाखवू. सर ठीक है ना टिकट. नहीं इनको पूछिए डोमेस्टिक पे जाना है या इंटरनेशनल पे जाना है. इस पे लिखा है ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये इंटरनेशनल पे छोड़ दो. नहीं ये कह रहे की मुझे डोमेस्टिक पे छोड़ दो. मग त्यांनी मला एक्सप्लेन करून सांगितलं की साहेबजी सर हे डोमेस्टिक एअरपोर्ट जे आहे ते वेगळं आहे की ते इथल्या छोट्या फ्लाईट साठी आहे, आणि इंटरनॅशनल एअरपोर्ट असं जरी नाव असलं तरी तिथं सगळी विमानं देशाच्या बाहेर जात नाहीत. ती देशातल्या देशात जाणारी पण विमानाची टर्मिनल तिथं आहेत. आणि मग त्याला मला जरा बरं वाटलं. तो म्हटला मी जोपर्यंत तुम्हाला त्या काउंटर पर्यंत सोडत नाही तोपर्यंत मला पैसे देऊ नका. एवढं सांगितल्यावर मग म्हटलं आता काय हरकत. मग काय हरकत. मग त्यांनी मला त्या गेटवर नेऊन सोडलं. तिथं सिक्युरिटी वॉचमन आहे ना, ते म्हटले आधी दाखवा तिकीट त्याला. मग त्याला हे विमान इथंच लागणार. हा बिलकुल अंदर जाईये म्हटलं. मग मी परत आलो. मग त्या टॅक्सीवाल्याला पैसे दिले आणि मग त्याला कोपरापासून असे हात जोडले. धन्यवाद. तेवढ्यात जर गडबड झाली असती तर माझे 8,000 रुपये बुडाले असते. ते बुडले असते. पुन्हा मला दुसऱ्या फ्लाईटचं तिकीट इमर्जन्सी मध्ये बुक करावं लागलं असतं 15-20 हजार रुपयाला. तो एक भाग झाला. आत गेल्यानंतर टर्मिनल असतात हे पुन्हा आणि उद्योग, कारण पुण्याच्या एअरपोर्टला एवढे काही टर्मिनल नाहीत ना. 2-3 टर्मिनल आहेत. म्हणजे आपल्या कोरेगाव बस स्टँडला इथे एक बस लागते, तिथे एक लागते, तिथे एक, सगळ्याच डोळ्यासमोर दिसतात. इंटरनॅशनल एअरपोर्टला टर्मिनल कुठे तेच दिसत नाही. आणि एका टर्मिनल वरून दुसऱ्या टर्मिनल वरती जायला पुन्हा त्या रोलिंग स्टेप्स काय म्हणतात त्याला, एस्किलेटर, ती तर विचित्र भानगड. पहिल्यांदा ती चढत होतो. पहिल्यांदा लांब उभा राहून त्या ठिकाणी ऑब्झर्व केलं की लोक कसे कसे जात आहेत. त्यात धडपडणारे पण नवीन माझ्यासारखे होते, ते पण पाहिले. मग थोडा अंदाज घेतला की आता कसं करायचं आपण, कारण गावाकडनं गेलेलो त्यामुळे त्या ठिकाणी 2 बॅगा एवढं न्यायचं नसतं विमान प्रवासात. तिथं अक्कल नंतर घडली. 1250 रुपये जादा घेतल्यावर. कारण इकडे येताना त्या ठिकाणी 20 दिवस दिल्लीत फिरणार, त्यामुळं मुलांसाठी हे घे, मुलीसाठी घे, बायकोसाठी घे, अमुक घे, तमुक घे, बॅगा खचाखच भरल्या. आणि येताना विमानात ते लगेच टाकताना त्यांनी सांगितलं साहेब एक्स्ट्रा 1250 रुपीज लगेच घे. कशाचे? अरे ते मटेरियल 900 रुपयाचं, तू 1200 रुपये लगेचच घ्यायला लागलास. नहीं ये वेट पर डिपेंड, 15 kg से ज्यादा है तो उसका अलग चार्ज लगेगा. हा एक नवीन लर्निंग एक्सपिरियन्स. आणि तो एक एस्केलेटर पहिल्यांदाच मी त्या ठिकाणी आयुष्यात त्या ठिकाणी वापरला. पण एवढा कॉन्फिडन्स नंतर आला ना, आता मात्र कुठेही जाऊ शकतो. मित्रो, हे सेक्टर आहे की या सेक्टर बद्दल खूप सारे अट्रॅक्शन्स आहेत पण खूप सारा अज्ञान पण आहे. तर आपल्याला या सेक्टरमध्ये एंटर करण्याची, तिथे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्याची ही एक अपॉर्च्युनिटी आहे की जी रयत शिक्षण संस्थेने आणि या कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाच्या या धनंजयराव गाडगीळ कॉलेजने तुम्हाला दिलेली आहे. त्याचा तुम्ही खूप चांगला फायदा घ्या, स्किल डेव्हलप करा आणि त्या ठिकाणी त्या सेक्टरमध्ये खूप चांगलं करिअर तुम्हाला मिळो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Now, I would like to request Dr. T.D. Mahanwar, sir, to offer your valuable guidance to our students. Now, I would like to request Dr. Captain Nilulu, sir, to offer your valuable guidance to our students. Good morning to all the dignitaries who are present over here on the dais and all the teachers who are attending this program and my dear students from different classes. First of all, I would like to clear the thing. Here the coordinator of this program, Yadav sir, invited me
in order to provide some information about NCC department and activities of the NCC. But already the recruitment process of enrollment process of NCC we have completed in the last week, and now due to some delays in the admissions and all this process, the students from BBA Aviation Management now are not eligible to be a part of this organization. But as a part of information, I will give some brief information about this activity which is going on in our college since from its establishment. The NCC is a program. It is an activity which we are expected to conduct over here in order to inculcate some values and in order to enhance some skills of the students. Just यादव सरांनी ज्या पद्धतीने इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं होतं, त्याचबरोबर कुंभार सरांनी पण आपल्या आत्ताच्या प्रेसिडेन्शियल कीनोट ऍड्रेस मध्ये सांगितलं की काही स्किल्सची गरज असते एव्हिएशन मॅनेजमेंट मध्ये आपल्याला सक्सेसफुल करिअर करण्यासाठी. तर अशा प्रकारचे काही स्किल्स आम्ही एनसीसीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिकवत असतो. आता पुढच्या वर्षी जेव्हा नवीन विद्यार्थी येतील तेव्हा तुम्ही तो मेसेज त्यांना पास ऑन कराल की अशा प्रकारची ऍक्टिव्हिटी महाविद्यालयांमध्ये आहे. म्हणून थोडक्यात त्या बाबतीत मी सांगतो की येता जाता मी या विद्यार्थ्यांचे ड्रेस कोड पाहतो, त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांना काही एटिकेट्स, मॅनर्स ह्या काही गोष्टी शिकवल्या जात असतात. मला ते कधी कधी मी एक्झामिनेशन विभागामध्ये काम करत असल्यामुळे पाटील सर तिथे मला सातत्याने भेटतात आणि आमची चर्चा होते तुमच्या पेपर्सच्या संदर्भात, जे पेपर तुम्ही अपिअर करता. काही मॅनर्स, काही एटिकेट्स, काही ड्रेस कोड ह्या गोष्टी असतात की जे आम्ही एनसीसी ऍक्टिव्हिटीज मधनं विद्यार्थ्यांना शिकवतो, त्याला आम्ही टर्नआउट म्हणतो. जसं की आता हा विद्यार्थी पुढे बसलेला आहे तर त्याच्या तिथे एक नेम प्लेट लागलेली आहे आणि विशिष्ट प्रकारचं ते ड्रेस त्याने परिधान केलेले आहे, तर त्याच्यावरून आपण अंदाज बांधतो की याचं नाव काय आणि हे कुठल्या जॉब रोल साठी अपॉइंट केलेलं आहे हे बघितल्याबरोबर लक्षात येतं. आम्ही त्याला एनसीसीच्या भाषेमध्ये टर्नआउट म्हणतो. टर्नआउट म्हटल्याच्या नंतर व्यक्ती समोर थांबल्याच्या नंतर त्याला काहीच सांगायची गरज नसते, त्याच्याकडे बघून सगळं जजमेंट लावलं जातं. कुठे काम करतो, कुठल्या रँक वर काम करतो, कुठला अधिकारी आहे, ह्याचं नाव काय आहे, कुठल्या युनिट मध्ये आहे, कुठल्या ऑर्गनायझेशन साठी हा काम करतोय आणि याचं रँक काय, हे सगळं त्या ड्रेस कोड वरनं लक्षात येत असतं. आणि तो कुठल्या युनिटला आहे त्याच्या बेल्ट वरनं आणि कॅप वरनं बघून लक्षात येत असतं. हे टर्नआउटच्या माध्यमातून आम्ही विद्यार्थ्यांना, आम्ही कॅडेट्सला शिकवत असतो की टर्नआउट हा कसा असावा, एखाद्याचा हेअर कट हा कसा असावा, बघितल्याच्या नंतर डोळ्यामध्ये छाप बसली पाहिजे अशा पद्धतीने तो त्या विद्यार्थ्याचा एकूण टर्नआउट असला पाहिजे. कारण त्या टर्नआउट मधनं त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व हे तो प्रतिबिंबित करत असतो किंवा पुढच्याला सांगत असतो की ते व्यक्तिमत्व कुठल्या व्यक्तिमत्वाचा तो व्यक्ती आहे. तर हे सगळं टर्नआउट काय असतं हे आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थी शिकतात. आणि दुसरा एक भाग आहे की एव्हिएशन मॅनेजमेंट मध्ये तुम्ही कदाचित सर हॉटेल मॅनेजमेंट हा विषय शिकवत असाल किंवा मेस एटिकेट्स वगैरे या गोष्टी शिकवत असतात. ट्रेनिंगचा एक भाग म्हणून आम्ही कॅडेट्सला आम्ही शिकवतो मेस एटिकेट्स असतात. म्हणजे प्लेट ओपन कसं करायचं, प्लेट क्लोज कसं करायचंय, क्वार्टर प्लेट कुठल्या बाजूला ठेवायचंय, डाळाची वाटी असते ती वाटी कुठे असली पाहिजे, इवन स्वीट घेत असताना त्याचा चमचा कुठे ठेवला पाहिजे की तो वाढणाऱ्याला सांगण्यासाठी की मला प्लेट मध्ये काय शिरा काय असेल किंवा स्वीट काय असेल तर ते वाढण्यासाठी क्रॉस मध्ये असा चमचा ठेवतात. आणि हे प्लेट उचल म्हणण्यासाठी देखील सरळ असा चमचा ठेवतात. हे सगळे एटिकेट्स असतात. आणि तुम्ही वैयक्तिक खात असताना वेगळे एटिकेट्स आणि सेरिमोनियल ड्रिल्स असतात काही. म्हणजे 26 जानेवारी 15 ऑगस्टची परेड वगैरे असते त्यावेळेला सेरिमोनियल डिनर असतं. त्यावेळेला त्या सेरिमनी मध्ये पण कसं बसलं पाहिजे, कुठनं टेबलच्या इन मध्ये गेलं म्हणजे टेबल मध्ये बसताना, डायनिंग टेबल मध्ये बसताना डाव्या बाजूने गेलं पाहिजे आणि उठताना उजव्या बाजूने आलं पाहिजे. आणि मेसचे एटिकेट्स मॅनर पाळत असताना बोलायचं कोणासोबत आणि बोलायचं किती आणि कुठल्या विषयावर बोलायचं इथपासून बारकावे डिफेन्स फोर्सेस मध्ये पाळले जातात. जेवण करत असताना तुमच्या राईट साईडला बसलेला व्यक्ती किंवा लेफ्ट साईडला बसलेला व्यक्ती त्या दोघांसोबतच बोलायचं असतं
आणि ते पण हळूवार आवाजात. तिकडच्या माणसाला इकडे दे प्लेट असं म्हणायचं नसतं. हे एटिकेट्स आम्ही विद्यार्थ्यांना एनसीसीच्या माध्यमातून शिकवतो. एटिकेट्स आम्ही विद्यार्थ्यांना एनसीसीच्या माध्यमातून शिकवतो. इवन ज्या वेळेला मुख्य गेस्ट असतात, मुख्य गेस्ट आल्याच्या नंतर सगळे उठणार, मुख्य गेस्ट बसल्यानंतर सगळे बसणार आणि तो चीफ गेस्ट जेवण पूर्ण करून उठला. आपल्या प्लेटमध्ये किती पण असू दे वाढलेला, आपल्याला जेवायचं नसतं, उठायचं असतं. हे देखील एटिकेट्स तिथं पाळायचे असतात. म्हणजे तुम्हाला भूक लागली, प्लेट भरून ठेवलं, गेस्ट उठला की सगळ्याला उठायचं असतं आणि उठताना सगळे राईट साईडला टेबलच्या बाहेर पडायचं असतं. एवढे बारकावे हे आम्ही एनसीसीच्या ट्रेनिंगच्या माध्यमातून, हे फक्त झाले जेवणाच्या बाबतीतले बारकावे. आणि हे जेवणाच्या बाबतीतले बारकावे नोट डाऊन करण्यासाठी 2 माणसं नेमलेली असतात. ती माणसं नोट डाऊन करतात की हा मेस एटिकेट्स किती पाळतो. आणि तिथं सांगायचं नसतं इकडे हे वाढ नाही, तिथं फक्त जे फोक आणि स्पून असतं त्या फोक आणि स्पूनच्या माध्यमातून आपल्याला इंडिकेट करायचं असतं की मला काय वाढायचं आणि मला काय पाहिजे. त्या वेटरला इकडे इकडे असं म्हणायचं नसतं. तिथे आपण स्पून आपलं बघून तो वाढतो आणि तिथे आपण प्लेट क्लोज केलेलं आहे का ओपन केलेलं आहे हे इंडिकेट करत असताना त्याला वाढायचं का नाही वाढायचं हे कळत असतं. आपण फोडणी मारलेली मिरची कांदा त्या डाळीतला असतं ना, असं हात घालतो आणि ठेवतो साईडला. त्या क्वार्टर प्लेट, त्या प्लेट मध्ये मेन प्लेट असतं ना, त्या मेन प्लेटची जागा असते. आपली घडी असते ना, घडी 12 वाजता 6 वाजता 3 वाजता असे आपण घडीचं जे काटे असतात ना 9, त्याच्यामध्ये त्या प्लेटला 4 भागामध्ये डिवाइड करतात. तुम्ही फोडणी मारलेलं जे मिरची असते ना ते ठेवायचं कुठे त्याची जागा असते त्या प्लेटमध्ये, इतरत्र कुठे पण ठेवायची नसते. जर त्याने इतरत्र ठेवलं आणि ते नोट डाऊन झालं तर त्याला रात्रभर झोपू देत नाही, त्याची पनिशमेंट सुरू होत असते. म्हणजे सॅलड कुठे ठेवायचंय, लोणचं कुठे ठेवायचंय, सेमी सॉलिड किंवा सेमी लिक्विड भाजी कुठे ठेवायची, सॉलिड भाजी कुठे ठेवायची आणि भात कुठे वाढला पाहिजे, भात खाताना चमचा कसा फिरवला पाहिजे, ते स्पून कसं धरलं पाहिजे, तो डॉक्टर चिरफाड करताना कसं धरतो तशा पद्धतीने स्पूनचं हँडलिंग कसं, इथपासून बारकावे शिकवले जात असतात डिफेन्स सेक्टर्सच्या ट्रेनिंग मध्ये. आणि ते ट्रेनिंग आम्ही विद्यार्थ्यांना देत असतो की जे ट्रेनिंग त्यांना या देशामध्ये नव्हे या जगामध्ये सगळ्यात अवघड इंटरव्ह्यू असतं ते इंडियन डिफेन्स सर्व्हिसेसचं SSB सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्डचं इंटरव्ह्यू, जे इंटरव्ह्यू 5 दिवस चालतो. 5 दिवस त्याची सायकोलॉजी, त्याची मेंटॅलिटी, त्याचं पर्सनॅलिटी सगळं ऑब्झर्व केलं जात असतं. आणि हे बारीक बारीक गोष्टी, कारण तिथं छोटीशी चूक म्हणजे जीवाला बेतणारे ते प्रकार असतात आणि म्हणून बारीक बारीक गोष्टी ऑब्झर्व केल्या जातात, छोट्या छोट्या गोष्टी ऑब्झर्व केल्या जातात. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत असणे अपेक्षित आहे, कारण तुम्ही हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरशी कनेक्टेड असणारे विद्यार्थी आहात. तुम्ही एव्हिएशन सेक्टर म्हणजे एक हॉस्पिटॅलिटीचं फार मोठं सेक्टर तुमच्या पुढे ओपन आहे. तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहीत असणं अपेक्षित असतात आणि म्हणून हे सगळे काही उपक्रम तुम्हाला शिकण्याची संधी एनसीसीच्या ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून मिळत असते. तुम्ही नॅशनल कॅम्प्सला RDC ला गेलात तर तुम्हाला राष्ट्रपती सोबत जेवायची संधी मिळते एनसीसी उपक्रमाच्या माध्यमातून. महाराष्ट्रात आल्यानंतर, महाराष्ट्राची परेड झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत तुम्हाला डिनर करण्याची संधी उपलब्ध होत असते. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या एनसीसी ऍक्टिव्हिटीज मधनं या व्हॅल्यूज तुम्हाला शिकवल्या जात असतात. या व्यतिरिक्त ते ड्रेस कोडचे व्हॅल्यूज वेगळे असतात. बाकी मी मेसचं थोडं एक झलक म्हणून तुम्हाला सांगितलं की किती बारकावे बघितले जातात या मेसमध्ये, किती बारकावे. मला तो फोक न धरता आल्या कारणाने सर मी 2 दिवस सातत्याने पनिशमेंटवर होतो. मला भूक लागलेली असताना मला जेवायचं मिळायचं नाही कारण मी फोर्क व्यवस्थित धरलेला नव्हता, माझं नोट डाऊन झालं होतं ते प्रकरण, तो मिस्टेक. तर अशा अनेक गोष्टी आपल्याला इथे एनसीसी ऍक्टिव्हिटीजच्या माध्यमातून खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की जे शिकायला मिळतात. पण आता ते फार जास्त मी त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये आणखी जास्त काही बोलणार नाही, बरेच जण बोलणार आहेत. पण असे एटिकेट्स, मॅनर्स, ड्रेस कोड वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत या आपल्याला शिकण्यासाठीची संधी एनसीसीच्या माध्यमातून, आपली ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला एनसीसी ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध होत असते. पुढच्या वर्षी
आणखी काही नवीन विद्यार्थी येतील एव्हिएशनला तर तेव्हा तुम्ही त्यांना मेसेज पास ऑन करू शकता की सच ऍक्टिव्हिटी is over here in our college and you can be enrolled in that particular activity. Lot of competition is there. 300 students applied for the NCC and I am supposed to enroll only 30 students for that activity. Means ratio is 10:1. Number of students they are interested to come into that particular activity, and just last week we have completed the enrollment process. No more the process is going on, so that you will not get the particular chance over there to get enrollment. And on this occasion I would like to thank the organizer for giving me an opportunity to put my words in front of the students, and with these few words I will conclude, and for your patience listening, thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Now I would like to request to Dr. H.Y. Mane sir to introduce your department. सर्वांना नमस्कार. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ सातारा, घटक महाविद्यालय असलेले धनंजयराव गाडगे वाणिज्य महाविद्यालय सातारा आज BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंट, BCom एव्हिएशन मॅनेजमेंट त्यानिमित्त इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे. त्यानिमित्त व्यासपीठावर उपलब्ध असणारे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर विजय कुंभार सर, महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर महानवर सर, कॅप्टन नीलुलू सर, NCC NSS प्रमुख पाटील सर, या कोर्सचे कोऑर्डिनेटर यादव सर, पाटील सर आणि त्यांचे सर्व सहकारी प्राध्यापक, फर्स्ट इयरचे एव्हिएशन मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी, सेकंड इयर थर्ड इयरचे विद्यार्थी आणि इतरही काही विद्यार्थी, आपल्या सर्वांचं प्रथमतः ग्रंथालयाच्या वतीने मी स्वागत करतो आणि ग्रंथालयाविषयी आपल्याला काही थोडी माहिती देतो. आपल्याला माहित आहे की आपण BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंट, BCom एव्हिएशन मॅनेजमेंटला प्रवेश घेतलेला आहे. आपल्याला अभ्यासक्रमही आपल्याकडे असणार आहे. अभ्यासक्रमानुसार आपल्याकडे असणारी रिसोर्सेस कोणती आहेत, त्याचा वापर किती करायचा आहे, कसा करायचा आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला रिसोर्सेस लायब्ररीमध्ये कोणकोणते आहेत याची माहिती असणं गरजेचं आहे. याच्याबद्दल एक थोडक्यात माहिती देतो की मगाशी जे कुंभार सरांनी जो अनुभव सांगितला त्यांचा एअरपोर्टबद्दलचा, तसाच आमचा सुद्धा अनुभव आहे. 2016-17 साली आम्ही कॉलेजच्या मार्फत प्राचार्य मॅडम आणि काही विभाग प्रमुख दिल्लीला विमानाने गेलो होतो. परंतु पुण्यामध्ये ज्यावेळेस एअरपोर्टला गेल्यानंतर आम्हाला कळालं की त्यामध्ये कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट किती महत्त्वाचे आहे हे आम्ही पहिल्यांदा तिथं जाणवलं. आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला माझं सांगणं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही BBA एव्हिएशन मॅनेजमेंटचा कोर्स करताय त्यावेळेस तुमच्याकडे कम्युनिकेशन स्किल्स किती महत्त्वाचं आहे हे तुम्हाला त्या कोर्स केल्यानंतरच पण कळेल. त्या अनुषंगाने ग्रंथालयामध्ये कोणकोणते विभाग असतात हे आपल्याला माहीत पाहिजे. सर्क्युलेशन सेक्शन, त्यामध्ये तुम्हाला पुस्तकांची देवाणघेवाण 8 दिवसासाठी केली जाते. आपल्याकडे जे कोहा सॉफ्टवेअर आहे त्यामध्ये चेक आउट म्हणजे पुस्तक इश्यू आणि चेक इन म्हणजे पुस्तक रिटर्न अशा प्रकारचे स्क्रीन्सवर तुम्ही पाहिलं असेल. रीडिंग रूम अँड स्टडी रूम सेक्शन फॅसिलिटी आहे. तुम्हाला सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 5:30 पर्यंत स्टडी रूम आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही बसू शकता. न्यूजपेपर सेक्शन, आपल्याकडे 11 न्यूजपेपर्स येतात, मराठी आणि इंग्लिश. टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिझनेस स्टँडर्ड, इकॉनॉमिक्स टाइम्स, लोकसत्ता, सकाळ, पुढारी, महाराष्ट्र टाइम्स अशी विविध दैनिकं आपल्याकडे येत असतात. त्याचंही वाचन आपण केलं पाहिजे. पिरियॉडिकल सेक्शन, की ज्वलंत जी माहिती असते, पुस्तकातली माहिती ही ओल्ड माहिती असते, परंतु जर्नल्समध्ये माहिती ही करंट माहिती असते. काल काय घडलंय, मागच्या आठवड्यात काय घडलंय, ही सर्व माहिती कुठे मिळत असेल तर तुम्हाला जर्नल्समधून मिळते. आपल्याकडे 41 जर्नल्स येतात विविध विषयाची, कॉमर्स स्ट्रीमशी संबंधित, मॅनेजमेंट, इकॉनॉमिक्स, बँक मॅनेजमेंट या सर्व विषयांशी संबंधित ही जर्नल्स आहेत, त्याचा आपण वापर केला पाहिजे. रेफरन्स सेक्शन, आपल्याकडे संपूर्ण सब्जेक्टचे रेफरन्स पुस्तक आहेत. टेक्स्टबुक व्यतिरिक्त रेफरन्स कलेक्शन आपल्याकडे भरपूर चांगलं आहे. स्टॅक रूम सेक्शन, नेटवर्क रिसोर्स सेंटर, यामध्ये आपल्याला इंटरनेट फ्री आहे. सकाळी कॉलेज सुटल्यानंतर संध्याकाळी 5:30 पर्यंत तुम्ही याचा वापर कधीही करू शकता. आपल्याकडे लायब्ररी फॅसिलिटीज काय काय आहेत तर 70,843 बुक्स आहेत, 41 पिरियॉडिकल CD DVDs आहेत. ओपन ॲक्सेस फॅसिलिटी आहे. तुम्ही लायब्ररीत आल्यानंतर ओपन ॲक्सेस फॅसिलिटी म्हणजे काय तर तुम्ही तुमच्या स्टॅक रूममध्ये जाऊन कोणत्याही कपाटाजवळ जाऊन कोणतंही पुस्तक तुम्ही घेऊ शकता, पाहू शकता.
त्याला आपण ओपन ॲक्सेस फॅसिलिटी असं म्हणतो. बॉरोइंग फॅसिलिटी, आपल्याकडे तुम्हाला जे आय कार्ड्स दिलेले आहेत त्या आय कार्डवरून आपण पुस्तक इश्यू रिटर्न करू शकतो. 2 पुस्तकं तुम्हाला ॲट ए टाईम इश्यू होतात, तसेच रिटर्न करू शकता. त्याची व्हॅलिडिटी 8 दिवसासाठी आहे. 8 दिवसानंतर जर 1 दिवस जरी झाला उशिरा तर तुम्हाला ₹1 फाईन बसतो. पॉवर बुक बँक फॅसिलिटी हे बीकॉमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. पॉवर बॅकअप फॅसिलिटी आहे. स्टडी रूम फॅसिलिटी फॉर बॉईज अँड गर्ल्स स्वतंत्र आहे. इंटर लायब्ररी बुक बॉरिंग फॅसिलिटी, आता मी सांगितलं की आय कार्डवर तुम्हाला पुस्तक इश्यू होतात. ते जर आपल्या लायब्ररीमध्ये एखादं पुस्तक नसेल आणि तुमची डिमांड असेल तर इतर लायब्ररीतून आपण ते मागवू शकतो. इंटरनेट फॅसिलिटी आहे, तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. रीडिंग रूम फॅसिलिटी फॉर फॅकल्टीसाठी स्वतंत्र आहे. डिपार्टमेंटल लायब्ररी फॅसिलिटी आहे. डिजिटल लायब्ररी फॅसिलिटी आहे. डिजिटल लायब्ररी फॅसिलिटीमध्ये डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया ही एक फ्री वेबसाईट आहे, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया. त्यामध्ये सर्व ई रिसोर्सेस प्रायमरीपासून पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंतचे लेक्चर्स, व्हिडिओ लेक्चर्स असतील, जर्नल्स असतील, ई बुक्स असतील, हे सर्व तुम्हाला इथे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये पाहायला मिळतं. लायब्ररी सर्व्हिसेस, लायब्ररी सर्व्हिसेस फॉर बुक सर्क्युलेशन, आपल्याकडे पहिलं लिब्रेरिया सॉफ्टवेअर होतं, आपण आता 1 एप्रिलपासून कोहा सॉफ्टवेअर घेतलेलं आहे. सिलेबस अँड क्वेश्चन पेपर्स, मागचे सर्व सिलेबस अँड क्वेश्चन पेपर्स तुम्हाला उपलब्ध आहेत. एन लिस्ट ई रिसोर्सेस, ई बुक्स आणि ई जर्नल्स त्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतील. सेज पब्लिकेशनची 40 ई बुक्स आपल्याकडे आहेत. न्यूजपेपर क्लिपिंग्स, लिटरेचर सर्च, ओपॅक फॉर बुक सर्च, कॉम्प्युटर इंटरनेट इन्फॉर्मेशन लिटरसी, न्यू URLs डिस्प्ले, जे नवीन जर्नल्स पुस्तक येतात ते आपण डिस्प्ले करतो जेणेकरून वाचकाला समजावं की नवीन लायब्ररीमध्ये काय आलेलं आहे ते. इन्स्टंट बारकोडेड आय कार्ड, हा एक लायब्ररी ॲट ए ग्लान्स, टोटल लायब्ररी कलेक्शन आपल्याकडे किती आहे, टेक्स्टबुक किती आहेत, रेफरन्स पुस्तक किती आहेत, न्यूजपेपर सेक्शन किती आहेत, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स किती आहेत, बॉन्ड वॉल्यूम्स किती आहेत, ही सर्व इन्फॉर्मेशन इथे आहे. सब्जेक्ट वाईज नंबर ऑफ बुक्स, प्रत्येक सब्जेक्टचे किती बुक्स टेक्स्ट आहेत, किती रेफरन्स आहेत, या ठिकाणी हे तुम्हाला माहिती मिळेल. QR कोड्स, काही महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरचे आपण QR कोड केले, त्यामध्ये लिब्रेरिया सॉफ्टवेअर आहे, वेबवॉच आहे, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया. हे QR कोड तुम्ही जर स्कॅन केले तर डायरेक्ट तुम्हाला मोबाईलमध्ये तुम्ही त्या वेबसाईट्स पाहू शकता. स्टॅक्रोमॅटिक ग्लान्स, तुम्ही स्टॅकरूममध्ये प्रवेश करतानाच तिथे एक मोठा बोर्ड लावलेला आहे, कोणत्या सब्जेक्टची पुस्तकं, त्याचा क्लास नंबर किती आहे आणि ते कोणत्या रॅकमध्ये मिळतील. म्हणजे लायब्ररीमध्ये जर समजा 100 कपाटं असतील तर तुम्ही शोधणार कुठे, त्यासाठी हा टेबल तुम्हाला उपयोगी पडेल. कोहा ओपन सोर्स लायब्ररी सॉफ्टवेअर, यामध्ये सर्च कॅटलॉगमध्ये जर तुम्ही गेलात तर तुम्ही कुठलंही टाकलं, एव्हिएशन मॅनेजमेंट टाकलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला एव्हिएशन मॅनेजमेंटचे कोणते रिसोर्सेस आहेत, इकॉनॉमिक्सचे कोणते रिसोर्सेस आहेत, मॅनेजमेंटचे कोणते ई रिसोर्सेस आहेत, या सर्व गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी मिळतील. हा ओपॅकचा डेमो आहे. एन लिस्ट ई रिसोर्सेस, आपण 5,900 भरून एन लिस्टचं वर्गणीदार आहेत, त्यामुळे तुम्हाला या ठिकाणी विविध पब्लिशरचे ई बुक्स, ई जर्नल्स हे पाहायला मिळते. आता 1 एप्रिलपासून हे डिस्कंटिन्यू केलं आहे, त्याच्याऐवजी 1 नेशन 1 सबस्क्रिप्शन ही योजना UGC मार्फत सुरू झालेली आहे. ही वेबसाईट जी आहे नॅशनल डिजिटल लायब्ररी ऑफ इंडिया, ही एक फ्री वेबसाईट आहे. मगाशी मी सांगितले की प्रायमरीपासून पोस्ट ग्रॅज्युएटपर्यंतचे सर्व ई रिसोर्सेस या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध आहेत. तर ही एक वेबसाईट अतिशय महत्त्वाची आहे, ती आपण जरूर पाहावी. त्याच्या व्यतिरिक्त इम्पॉर्टंट ऑनलाईन ई रिसोर्सेस कोणते आहेत, कॉमर्स स्ट्रीमच्या संदर्भात विचार केला तर आपल्याकडे कोणते कोणते ई रिसोर्सेस, त्याची लिंक्स आपण या ठिकाणी दिलेली आहे. त्याचा बोर्डसुद्धा आपण लायब्ररीमध्ये लावलेला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आणि विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्र अशी स्टडी रूम आहे आपल्याकडे. बुक सर्क्युलेशन सेक्शन, इंटरनेट नेटवर्क रिसोर्स सेंटर आपल्याकडे आहे, या ठिकाणी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्ही यूज करू शकता. मीडिया सेंटर त्याला म्हणतो आपण. जर्नल्स पिरियॉडिकल सेक्शन्स, 41 जर्नल्स आपल्याकडे येतात. स्टॅक रूम सेक्शन, बुक बँक फॅसिलिटी आपण देतो. न्यूजपेपर सेक्शन आपल्याकडे आहे. मगाशी मी सांगितले की 11 न्यूजपेपर्स आपल्याकडे येतात. त्याच्यातले संपादकीय लेख आपण जर वाचले तर आपल्या ज्ञानामध्ये निश्चितपणे भर होईल. जे डिफरंट लेवल स्टुडंट आहेत त्यांच्यासाठी अशी फॅसिलिटी आहे. डिसेबल फ्रेंडली स्टुडंटसाठी एक स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था आहे. रॅम्पची सुविधा आहे. बुक बँक फॅसिलिटी आहे. तुम्हाला दिलेलं आय कार्ड जे असेल त्या अशा पद्धतीचं आय कार्ड असेल. लायब्ररीमध्ये जे काही रूल्स आहेत, तुम्ही आल्यानंतर तिथे एक PC असेल तर तुमचं आय कार्डच्या पहिल्यांदा तुम्ही बारकोड्स
स्कॅन केल्यानंतर तुमचा तिथे फोटो येईल, तुमचं नाव येईल, क्लास येईल, तुम्ही किती वाजता लायब्ररीमध्ये एंट्री केली आणि लायब्ररीतून किती वाजता बाहेर गेला. जाताना सुद्धा तुम्ही जर बारकोड स्कॅन केला तर तुमचं वर्षाचं, महिन्याचं, आठवड्याचं काउंट त्या ठिकाणी दिसेल. जे लायब्ररी रूल्स दिलेले आहेत, तुमची सॅक काय पर्सनल बिलॉंगिंग्स असतील ते तुम्ही प्रॉपर्टी काउंटरला ठेवून प्रवेश करायचा आहे. त्याचे नियम्स तिथे लावलेले आहेत. ॲक्सेस टू लायब्ररी कसं पुस्तक तुम्हाला मिळतं आहे याचं पण तिथे लावलेलं आहे. लायब्ररी रूल्स, पुस्तक उशिरा झालं, काही फाटलं, काही लॉस झाला तर त्याचे काय रूल्स आहेत. हाऊ टू गेट बुक्स, पुस्तक कसं मिळतं की ओपॅक आपल्याकडे आहे. ओपॅकमध्ये तुम्ही जे सर्च कॅटलॉगमध्ये गेला तर तुम्ही सर्च केलं तिथं इंडियन इकॉनॉमी, तर ते कुठल्या कपाटात आहे, अवेलेबल आहे की इश्यूड आहे याची सर्व माहिती तुम्हाला मिळू शकेल. तुम्ही सब्जेक्ट वाईज सर्च करू शकता, ऑथर वाईज सर्च करू शकता, टायटल वाईज सर्च करू शकता, पब्लिशर वाईज सर्च करू शकता. ही एक नोटीस आहे, मराठीमधली आहे, त्यामुळे फॉन्ट इथं नसल्यामुळे ती दिसत नाही आहे. काही सूचना असतील तुमच्या आय कार्डच्या बॅक साईडला दिलेल्या आहेत, त्या अशा पद्धतीच्या सूचना आहेत. 7 दिवसामध्ये तुम्ही पुस्तक जमा करायचं आहे. ₹1 फाईन आहे. ते तुम्हालाच वापरता येईल, दुसरं कोणाला आय कार्ड वापरता येणार नाही, अशा पद्धतीची हे सूचना आहेत. याच्या व्यतिरिक्त माझं तुम्हाला सांगणं आहे की तुम्ही लायब्ररीत आल्यानंतर तुमचा जो अभ्यासक्रम आहे ते तर तुम्ही अभ्यासाच, परंतु त्याच्या व्यतिरिक्त कम्युनिकेशन स्किल आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही पुस्तकं जर तुम्ही चाळली तर निश्चितपणे तुम्हाला तुमच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये वाढ होईल आणि त्याचा फायदा तुम्हाला निघेल. थँक्यू. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Now I would like to request Dr. V.D. Patil sir to introduce your department. We are performing launching ceremony of our aviation management department T-shirt for students with the hands of respected guests, faculties and student representative of first year, second year and third year students. Student representative of first year, second year and third year. मुलांनो त्यासाठीच कार्यक्रम आहे. 10 मिनिटात कार्यक्रम. सन्माननीय व्यासपीठावरील सर्व मंडळी, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आपल्या महाविद्यालयामध्ये कार्यरत आहे. या विभागामध्ये ॲडमिशन शासनाच्या परमिशनने 200 घ्यावायचे आहे आणि आता 236 लिस्टेड एक्स्ट्रा झाली, 36 जास्त आहे. ते वेटिंगमध्ये आम्ही ठेवलेले आहे. BBA एव्हिएशनच्या काही विद्यार्थ्यांना जर NSS मध्ये प्रवेश घ्यावायचा असेल, फर्स्ट इयरच्या, सेकंड इयरच्या, थर्ड इयरच्या काय घेतल्या, फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरच्या जर प्रवेश घ्यावायचा असेल तर ते आपण ज्या ठिकाणी मुलं येणार नाही त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. अजूनही तुम्ही ऍप्लिकेशन तुमच्यासाठी ठेवलेलं आहे. तर NSS म्हणजे काय, 1-2 वाक्यातच मी सांगतो आणि थांबतोय. आपण BBA एव्हिएशनचे विद्यार्थी हे मान्य आहे, पण ज्यावेळेला आपण राष्ट्राची सेवा करतो त्यावेळेला आपल्या मनामध्ये राष्ट्राबद्दल एक राष्ट्रभक्ती असावी. त्यासाठी वेगवेगळे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम आपण घेत असतो समाजाबद्दलचे. मी परवा एकदा पाहत होतो, कॅप्टन अभिषेक पिंगळे नावाचे जे एरोप्लेन चालवणारे एक व्यक्ती पायलट त्यांचा व्हिडिओ पाहतो. ते असं म्हणत होते की मी साध्या गावातून एरोप्लेन पायलट पर्यंत पोहोचलो, पण ज्यावेळी मी विमान
घेऊन जातो इकडून लंडनला आणि तिकडून इकडे घेऊन येतो, त्यावेळेला मला गरज असते स्वतःची एक मेडिटेशनची. मला असं म्हणायचं आहे की हे मेडिटेशन, ही शांतता ही मनाला पाहिजेच असते नंतरच्या काळात. तर राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून आपल्याला एकतरी आपली स्वतःचं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होणारच आहे. कोणतीही परिस्थिती असेल तर त्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला सेल्फ डिसिजन, स्वतः निर्णय घेता येणार आहे, एक स्किल येणार आहे लक्षात घ्या. कारण NSS मध्ये गेल्यानंतर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं एक मत असतं की केवळ स्वच्छता करणारे लोक, पण ते एक साधन आहे, ते एक अंग आहे, ते एक भाग आहे त्याचा. एक छोटासा गावामध्ये गेल्यानंतर त्या गावाची सेवा आपण करतो म्हणून ते करायचं आहे, याचा अर्थ आपण काय तिथले कामगार नसतो हे लक्षात ठेवा. बऱ्याच आमच्या विद्यार्थ्यांना देखील आम्ही सांगतो इतर ज्या काही ऍक्टिव्हिटी असतात समाजातल्या त्या देखील आपण पार पाडत असतो. तर राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या ऍक्टिव्हिटी ज्या आहेत, अंधश्रद्धा निर्मूलन असेल, वृक्षारोपण असेल, प्रदूषणाबद्दल अवेअरनेस असेल, एड्स अवेअरनेस असेल, व्यक्तिमत्व विकासाचे कार्यक्रम असतील, लिडरशिप असेल, डिझास्टर मॅनेजमेंट असेल, मला असं वाटतं की यापैकी तुमच्या एव्हिएशनच्या मुलांना डिझास्टर मॅनेजमेंट किंवा लिडरशिपचे जे काही प्रोग्राम आहेत, पाचगणीचा कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी, राज्याच्या ठिकाणी आहे, राष्ट्राच्या ठिकाणी दिल्लीपर्यंत आपल्याला जाता येतं, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील जाता येतं, स्टेट SRD आहे, RD परेड आहे, त्या ठिकाणी जाता येतं. हे थोडक्यात तुम्हाला या विभागातून लिडरशिपचं स्किल येणार आहे असं मला वाटतं. या विभागाची जास्त माहिती इत्थंभूत तुम्हाला आवश्यक असेल तर मी स्वतः प्रोग्राम ऑफिसर चेअरमन NSS विभागामध्ये आहे. आपले यादव सर पण या NSS विभागाचे प्रोग्राम ऑफिसर आहेत. तर तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधा. एवढे बोलून मी माझे 4 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय कर्मवीर. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Now I would like to request our course coordinator, Dr. S.V. Yadav sir, to felicitate our Mr. Suryavanshi sir, coordinator of Cultural Department of DG College, Satara. Now I would like to request Suryavanshi sir to introduce your department. अधिकचा वेळ न घेता फॉर्मॅलिटी प्रोसेस न करता, उशीर झालेला आहे, सर्वांना गणपतीची उत्सुकता लागलेली आहे, घरी जायचं हे मला माहिती आहे, त्याची पूर्ण कल्पना आहे. जास्त न बोलता फक्त 1-2 व्हिडिओ दाखवतो, ते तुमच्याच विभागाशी रिलेटेड आहेत. म्हणजे पाठीमागच्या बॅचेसनी काही काम केलंय का त्याच्यामध्ये, किंवा एंट्री घेतल्यापासून कुठे ऍक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेशन झालेले आहेत का, तर त्यांचाच एक व्हिडिओ माझ्याकडे होता, तो मी आता येताना सोबत घेऊन आलेले आहे. माझ्याकडे कल्चरल विभागाची जबाबदारी आहे, तसंच त्यासोबत माझ्याकडे ट्रेड फेड नावाची ऍक्टिव्हिटी, अशा 2 गोष्टींची जबाबदारी आहे. तर कल्चरलमध्ये आपल्याला आता युनिव्हर्सिटी थ्रू डायरेक्टली एंट्री मिळते, तुम्हाला मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती जाण्याची संधी मिळेल. त्याची तुम्हाला अधिक माहिती पाहिजे असेल, कोणाकडे काही कला असेल तर तुम्हाला लास्ट इयरला आपण अगदी राज्यपाल भवनमध्ये राज्यपालाच्या समोर जाऊन आपलं सादरीकरण करून आलेलो आहोत. अगदी नॅशनल लेवलला, दिल्लीला वगैरे अगदी विमानानेच गेलो, विमानानेच प्रवास केला तिथे जाऊन. तर ते सर्व युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून आपल्याला त्याच्यासाठी काही वेगळे पैसे द्यावे लागणार नाहीये. तर तुम्हाला त्या संदर्भात नोटिसेस येतील. आता युथ फेस्टिवल आहे ऑक्टोबर मंथमध्ये, म्हणजे साधारण 10 ऑक्टोबरला ती तारीख ठरलेली आहे, 2 दिवसापूर्वीच मीटिंग झाली. परत इंद्रधनुष्य आहे, परत तसेच गव्हर्नमेंटचं स्पोर्ट्स काउन्सिलचं जे काही हे आहे, परत कॉम्पिटिशन्स ते आहेत. म्हणजे अपकमिंग डेटच्या सर्व नोटिसेस तुम्हाला येतीलच, त्यावेळेस आपण त्याच्यावरती अधिक चर्चा करूया. तसंच आपली दुसरी ट्रेड फेड नावाची ऍक्टिव्हिटी असते. तुमची जरी संख्या कमी असली तरी ताकद मोठी आहे. अगदी लास्ट इयरच्या बॅचेसला आपण पाहिलं की संख्या कमी होती, परंतु त्यांनी त्यांचा स्टॉल लावला, अगदी 50-60 हजार रुपयापर्यंतची स्पॉन्सरशिप गोळा केली, त्याच्यानंतर तिथं विक्री केली वगैरे, व्यवस्थित आपल्या डिपार्टमेंटचं प्रतिनिधित्व केलं. आणि त्या संदर्भातले एक नवीन व्हिडिओ, एक तर व्हिडिओ असा बनवला होता की मी सरांना पाठवला होता, 26/11चा जसा हल्ला झाला होता ना, म्हणजे ते विमान आलं आणि ते अमेरिकेवरती जसं पडलं तसं त्यांनी एक विमान बनवलं, डायरेक्ट DG कॉलेजवरतीच पाडलं. मी म्हणलं इतका मोठा अटॅक आत्ताच नको, ते व्हिडिओ त्यांना डिलीट करायला सांगा. आणि आम्ही तो डिलीट पण केला. मग त्याच्यातून परत अजून इनोव्हेशन्स केले. काय इनोव्हेशन केले थोडंसं बघूया, ते प्ले करून दाखवा सर त्यांना. तोच त्याला व्हॉइस द्यायचा मोठा.
पद्धतीच्या अनेक ऍक्टिव्हिटी आहेत. अगदी संपूर्ण पाहायचं म्हणलं तर खूप वेळ लागेल आणि त्या संदर्भात आपण फेब्रुवारी मंथमध्ये हे सर्व गोष्टी आपल्याला एंटरटेनमेंट पूर्ण वर्षभर अभ्यास करायचा. आता चांगले मार्क्स घ्यायचे, या सेमिस्टरची एक्झाम द्यायची आणि त्याच्यानंतर जेव्हा एंटरटेनमेंटचे मंथ होतील तेव्हा नक्कीच मी तुमच्याकडे येईल. मग त्यावेळेस आपण एंटरटेनमेंट विथ बिझनेस आणि प्लस प्रॉफिट, मग ते जे काही स्किल आहे वर्षभराची सर अधिक चांगलं अजून तुम्हाला गाईड करतील त्या संदर्भामध्ये. कारण सर त्याच्यामध्ये जज म्हणून पण असतात, त्यामुळे नंबर यायचे चान्सेस पण अधिक आहेत, त्यामुळे तो पण एक फायदा घ्या. तर त्यावेळेस आपण त्या संदर्भामध्ये चर्चा करूया, भेटूया. तर वर्षभर माझ्याकडे असणारे विभाग हे आहेत की अगदी खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये मग ट्रॅडिशनल डे असेल, वर्षभराच्या शेवटी सर्व अभ्यास करून झाल्यानंतर जो थकवा आहे तो 2 गाणे लावले, एक डीजे लावला, डान्स केला आणि मग परीक्षेला परत फ्रेश माइंडनं जायचं. तर अशी ऍक्टिव्हिटी असलेला विभाग आहे. त्या विभागाचा मी कोऑर्डिनेटर, तुम्ही इथं मला बोलवलं, बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो व थांबतो. थँक्यू सो मच. For your valuable information. Now, I would like to request Dr. D. Mahanwar sir to offer your valuable guidance to our students. बराच वेळ झालेला आहे. मी अतिशय थोडक्यात या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करणार आहे. कारण अध्यक्षीय मनोगत म्हटल्यानंतर सर्व गोष्टीचा सारांश आपल्याला इथं मांडणं आवश्यक आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, या महाविद्यालयामध्ये आपण एव्हिएशन BBA इन एव्हिएशन मॅनेजमेंट हा डिग्री प्रोग्राम सुरू केलेला आहे आणि या प्रोग्रामच्या अनुषंगानं कुंभार सरांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं त्याची पार्श्वभूमी सांगितलेली आहे. कारण BBA एव्हिएशन याची सध्याच्या काळामध्ये काय गरज आहे, त्या अनुषंगानं बरेचसे विद्यार्थी आपल्याकडे BBA एव्हिएशन या प्रोग्रामला जॉईन झालेले आहेत आणि यादव सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं नियोजन केलेलं आहे की BCom भाग 1 या वर्गातले काही विद्यार्थी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित ठेवलेले आहेत. कारण बहुतेक विद्यार्थ्यांना आपल्या कॉलेजमध्ये अशा प्रकारचा एक कोर्स आहे की ज्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीच्या एम्प्लॉयमेंट ॲव्हेन्यूज आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आज इंडक्शन प्रोग्राम ठेवलेला आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी डॉक्टर कुंभार सर, यादव सर, त्याचबरोबर माने सर, राजशेखर निलुलू सर, त्याचबरोबर व्ही डी पाटील सर, सूर्यवंशी सर यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला या महाविद्यालयाबद्दल माहिती सांगितलेली आहे. मला असं वाटतं की या महाविद्यालयाबद्दल आपल्याला बरंच काही सांगण्यासारखं आहे आणि त्यालाच आपण म्हणतो कॉलेज प्रोफाईल. जर आपण इतर ठिकाणी छोट्या कॉलेजमध्ये गेलो तर कॉलेजबद्दल काय सांगायचं हा प्रश्न असतो. मग पण आपल्यामध्ये IBPS सारखं सेंटर आहे, स्टॉक मार्केट अँड इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट, स्टॉक मार्केटची खूप चांगल्या पद्धतीची लॅब आहे. त्याचबरोबर डिजिटल मार्केटिंगच्या अनुषंगाने देखील आपल्या कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटच्या वतीनं चालवला जाणारा कोर्स आहे. आता सूर्यवंशी सरांनी तुम्हाला एक चांगले व्हिडिओ दाखवले, परंतु हेच व्हिडिओ आपल्याला प्रोफेशनल पद्धतीनं कसे करता येईल किंवा आपल्या बिझनेसची ॲडव्हर्टाइजमेंट फ्लायर आपल्याला कसा बनवता येईल, या पद्धतीनं आपलं यूट्यूब चॅनल कसं तयार करता येईल आणि ते कसं चालवायचं किंवा त्याला लाईक्स कसे मिळवायचे, अशा अनेक गोष्टी की ज्या माध्यमातून आपल्याला एक बिझनेस म्हणूनही करता येईल किंवा तुमच्या बिझनेसला खूप चांगल्या पद्धतीनं प्रमोट देखील करता येईल. अशा प्रकारचे कोर्सेस
हे फक्त आपल्या डिग्री प्रोग्रामच्या व्यतिरिक्त कोर्सेस आहेत. आणखीन करिअर ओरिएंटेड कोर्सेस हा आणखीन बराचसा मोठा विषय आहे. आपल्याकडे असणारी लायब्ररी याबद्दल सरांनी सांगितलं. आपल्याकडे असणाऱ्या वेगवेगळ्या लॅब हे तुम्ही जाणून घ्या. आपल्याकडे असणारे इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टेल फॅसिलिटी कशी आहे हे जाणून घ्या. मला यासाठी सांगायचं की आपण या कॉलेजचे एक घटक आहोत आणि या कॉलेजमध्ये काय आहे हे आपण बाहेरच्या लोकांना बोललं पाहिजे की आमच्या कॉलेजमध्ये या गोष्टी आहेत. जसं एखादा माणूस टाटा मोटर्स कंपनीमध्ये आहे आणि त्याला त्या टाटा मोटर्समध्ये मी जॉब करतो याचं प्राऊड फील होतं, तसं तुम्ही बाहेर प्राऊड फील करणं गरजेचं आहे. आणि त्याच अनुषंगानं आमच्या कॉलेजमध्ये एव्हिएशन मॅनेजमेंट हा बीकॉम विथ एव्हिएशन मॅनेजमेंट हा डिग्री प्रोग्राम आहे. हे आपण विशेषतः मी बीकॉमच्या जे रेग्युलरचे जे स्टुडंट आहेत त्यांनी आपण आपला हा अनुभव इतर लोकांशी शेअर करा. कारण त्याबद्दल बोलायचं झालं तर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आपल्याला माहिती आहे की शासनानं आता रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीम सुरू केलेली आहे आणि त्या अनुषंगानं आपल्या भारतातले जे वेगवेगळे स्टेट्स आहेत, आता जर आपण पुण्याचाच विचार केला तर पुण्यामध्ये महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये किती विमानतळ आहेत आणि नव्यानं काही विमानतळ सुरू होणार आहेत. तशा प्रकारची अनाउन्समेंट देखील झालेली आहे. काही वर्क इन प्रोग्रेसमध्ये आहेत. त्यामध्ये मला वाटते मागच्या 15 दिवसामध्ये मी एक व्हिडिओ पाहिला आणि सोलापूर विमानतळावरून पहिलं गोव्याला विमान पाठवलं आणि त्या अनुषंगानं एक व्हिडिओ होता, खूप छान. आणि दुसरं आपल्याला माहिती आहे की कोल्हापूरला देखील विमानतळ आहे, परंतु अजून तिथं लिमिटेड स्वरूपामध्ये ॲक्सेस आहे. म्हणजे जसं जसं इंडस्ट्रीयल एरिया वाढतोय. दुसरा भाग असा आहे की जो मध्यमवर्गीय माणूस आहे तो मध्यमवर्गीय माणूस की जसं आपल्याकडे अशी पद्धत आहे की पहिल्यांदा आपण एक छोटीशी सहल काढतो जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात, नंतर असं वाटतं की महाराष्ट्रातले काही महत्त्वाची पर्यटन ठिकाणं पाहावीत, त्यानंतरचा पार्ट येतो की भारतातली पाहावीत आणि भारतातली पाहिल्यानंतर आपल्याला वाटतं की आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे काही पर्यटन करावं. आणि हा जो ट्रेंड आहे तो मिडल मॅनमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढत चाललेला आहे. म्हणजे पूर्वी आपण फक्त विमान हे खालून वर पाहायचो, परंतु आता प्रत्येकाला असं वाटतं की आपण विमान प्रवासाचा अनुभव घेतला पाहिजे. आणि भविष्य काळामध्ये तुम्ही इतके नशीबवान असणार आहेत की प्रत्येकाला हा विमान प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. इतकं सहज ॲक्सेस भविष्य काळामध्ये आपल्या देशामध्ये निर्माण होणार आहे. कारण आपली मला वाटते जगातली एक 5वी महासत्ता म्हणून पुढे उदयास येते आहे. आपलं दरडोई उत्पन्न वाढत आहे आणि लोकांच्याकडं, भारतीय लोकांच्याकडं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये क्रिएटिव्हिटी आहे, त्याचबरोबर क्रयशक्ती देखील आहे. आणि त्यामुळं आज तुम्हाला या गोष्टी अशक्यप्राय वाटत असल्या तरी आपण त्या व्यवस्थेचा एक भाग बनणार आहोत. मला यातून एक असा मेसेज द्यायचा आहे की जर आपण अशा व्यवस्थेचा भाग बनणार आहोत, मला वाटते ते रेशो दिलेला आहे, त्याला पण जसं आपण म्हणतो की ॲन्युअल कंपाऊंड ग्रोथ रेट. म्हणजे भारताचा जो एव्हिएशन सेक्टरमध्ये लोक प्रवास करणारे जे आहेत याचा ग्रोथ रेट किती आहे, दरवर्षी तो साधारणपणे 8% लोक वाढत आहेत, 8%. आणि जवळजवळ 1.5 कोटीपेक्षा जास्त लोकांनी विमान प्रवास केलेला आहे. आपल्या भारताची लोकसंख्या 140 कोटीच्या आसपास आहे आणि म्हणून भविष्य काळामध्ये ही संख्या म्हणजे 1.5 कोटीची संख्या नाही म्हटलं तरी आपल्याला भविष्य काळामध्ये 10 कोटीच्या आसपास जाण्याची, 2030 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. आणि त्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर एअरलाईन सेक्टरमध्ये अनेक कंपन्या लॉन्च होऊ लागलेल्या आहेत, अनेक विमानतळ. म्हणजे आपला इथं जर विचार केला तर नव्यानं आता सासवड
या ठिकाणी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट होते. त्याचबरोबर पनवेल या ठिकाणी DB पाटील इंटरनॅशनल एअरपोर्ट होते. पूर्वीचं पुण्यातलं तर आहेच, मुंबईचं तर आहेच, छत्रपती टर्मिनस. मग या सर्व बाबीचा जर आपण विचार केला, शिर्डीला लोक म्हणजे ज्याला पण शिर्डीच्या साईबाबाला येणारे लोक विमानाने येतात, परदेशातून येतात. विचार करा, औरंगाबादला आहे, नागपूरला आहे, कराडला आहे, पण अजून कराडच्या एअरपोर्टने अजून तेवढी ग्रीप घेतलेली नाही. मग या सर्व पार्श्वभूमीवर जर आपण विचार केला तर मला असं वाटतं की हे आपले जे विद्यार्थी आहेत म्हणजे शॉर्ट बट स्वीट अशा प्रकारची स्थिती आहे. म्हणजे संख्या कमी असली तरी त्यांच्यामध्ये रोजगार प्राप्त करण्याची फार मोठी ताकद आहे. आणि तुम्ही बीकॉमच्या मुलांना मी आवाहन करतो की तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोरच या सर्व गोष्टी पाहणार आहात. आणि म्हणून जरी आता तुम्ही बीकॉम रेग्युलरला ॲडमिशन घेतलेलं असलं तरी आपल्या भावंडांना, आपल्या नातेवाईकांना सांगा की यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारच्या ॲव्हेन्यूज आहेत, संधी आहेत. फक्त गरज जी आहे की यू हॅव टू प्रूव्ह युअर ॲबिलिटी. म्हणजे तुम्हाला तुमची ॲबिलिटी मात्र सिद्ध करायला लागेल. तुम्ही कुठं DG कॉलेजमध्ये शिकला की भारतीय विद्यापीठात शिकला की DY पाटीलमध्ये शिकला हे पाहिलं जात नाही. तर मगाशी जसं सरांनी सांगितलं, जसं निलोलू सरांनी सांगितलं की आपल्याला अशा काही गोष्टी जमल्या पाहिजेत की छान कम्युनिकेशन स्किल आलं पाहिजे. त्याचबरोबर ज्याला आपण म्हणतो की मॅनर्स, एटिकेट्स आपण चांगल्या पद्धतीनं शिकणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ड्रेस कोड तर तुमचा सर्वांना आकर्षित करून घेतोयच आणि तुम्ही निश्चितपणे इतरांच्या पेक्षा थोडंसं वेगळं दिसताय आणि ही तुमची आयडेंटिटी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. अजून तुम्हाला अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कसं तुम्हाला मेंटेन करता येईल. शेवटी केवळ आपण खूप चांगल्या पद्धतीनं वरून मेंटेन करणं हे महत्त्वाचं नाही, तर ज्याला पण म्हणूया की स्मार्टनेस हा तुमच्या बोलण्यातून, वागण्यातून, विचारातून, कृतीतून देखील दिसणं महत्त्वाचं आहे. आणि त्यालाच आपण म्हणतो की पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. नॉलेज आपलं अपडेट करण्याचा प्रयत्न करा. नॉलेज आपलं अधिकाधिक कॉन्फिडन्स वाढवण्यास मदत करेल. त्या दृष्टिकोनातून काय नॉलेज शिकायचं या संबंधीचा एक प्रकारचा छंद आपल्यामध्ये निर्माण होणं गरजेचं आहे. दुसरा एक शब्द वापरला जातो की पॉश्चर, जेस्चर. आपण कसं उभं राहतो, कसं वागतो, शेक हँड कसं करतो, या सर्व गोष्टी सुद्धा आपल्या पर्सनॅलिटीची मॅटर करीत असतात. आणि सरांनी मगाशी टेबल मॅनर्स बद्दलही सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे. सांगण्याचं तात्पर्य काय तर भविष्य काळामध्ये आणि विशेषतः भारताकडे एक चांगला ह्युमन रिसोर्स म्हणून आज जग पाहतंय. आपण पाहतोय की तुम्हाला फक्त या ॲव्हेन्यूज किंवा ही संधी फक्त भारतातच नाही, तर मगाशी जसं सरांनी सांगितलं डोमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल, पण इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जसं आहे तसं इंटरनॅशनल ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्या सुद्धा तुम्हाला हायर करायला बसलेल्या आहेत. कारण भारतीय लोकांच्या मध्ये म्हणजे कमसूपणा आहे, चिकाटी आहे आणि कृतज्ञतेची भावना आहे आणि निष्ठा म्हणजे आपल्या फॅमिली जी असते म्हणजे इंडियन फॅमिलीचं जे कल्चर आहे ते जगामध्ये आपल्याला दिसत नाही. यामध्ये काय तर लॉयल्टी हा पार्ट आपल्या कुटुंबामध्ये फार मोठा असतो. आपण आपल्या कुटुंबाला लॉयल असतो. तसं आज लॉयल असणं एखाद्या संस्थेशी हे सुद्धा ही काळाची गरज आहे आणि ही तर आपल्याला भारतीय व्यवस्थेनं दिलेली एक देण आहे. आणि म्हणून भारतीय लोकांना जागतिक पातळीवर फार मोठ्या प्रमाणात डिमांड आहे आणि हे आपल्याला IT सेक्टर किंवा अन्य सेक्टरनी दाखवून दिलेलं आहे. तसं आपल्याला या जे नवीन सेक्टर मोठ्या प्रमाणात वाढत आणि विस्तारत जाणार आहे त्याची मी कारणं पाठीमागे सांगितलेली आहेत आणि त्यामुळं तुम्हाला अतिशय चांगल्या प्रकारचं उज्ज्वल भवितव्य आहे आणि तुम्ही त्या पद्धतीनं यशस्वी व्हाल अशा प्रकारची आशा या ठिकाणी
व्यक्त करतो. मला संयोजकांनी या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांनाही धन्यवाद देतो आणि माझं अध्यक्षीय मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय कर्नाटक. Thank you so much, sir, for your valuable guidance. Now I would like to call Mr. Sangram Patil sir for vote of thanks. Good afternoon, everyone. I would like to first thank all BCom students because the thing is that they are eagerly waiting for when this program is going to conclude, and I know that अनाहूतपणे त्यांना आणून इथे बसवले आम्ही, but still I would like to thank them. I would like to thank their faculties that they cooperated with us. Thank you. Yes, it is my privilege and honor to extend my vote of thanks on behalf of Dhananjay Rao Gadgil Vanijya Mahavidyalaya, Department of Aviation Management, Satara, for today's induction program for our first year students of BCom in Aviation Management. First and foremost, I would like to thank our respected chief guest, Dr. Kumbar sir, Dr. Mahanwar sir, for sparing valuable time from their busy schedules to inspire, to guide our students with their motivated words. Your presence has added immense value to this program, sir. I sincerely thank our principal, Dr. G.V. Jadhav, sir, for their constant guidance and support in organizing events successfully. A heartfelt thanks to our coordinator, Dr. S.V. Yadav, sir, for his support and encouragement. I would like to thank our faculty members, Kawade ma'am, Nitisha Kadam ma'am, who have worked diligently behind the scenes to make today's program possible. I would like to thank all peons who have supported for this program. Last but not the least, I would like to thank Dr. Modi sir for his technical support. And always he is a backbone of every event which is going to held at this particular premises or conference hall. Without his support, we could not show such a wonderful slide videos. We could not record such a videos. Thank you so much, Modi sir, for your time. To our first year students, we warmly welcome to you all once again to the Dhananjay Rao Gadgil College of Commerce, Satara, Department of Aviation Management family. We hope today's induction has given you a glimpse of the journey that awaits you, full of opportunities to learn, to grow and to excel in aviation industry. Last but not the least, I would like to thank organizing committee members, all the representative of classes, students of first year, second year, third years, all the volunteers, especially third year students, and our technical team, Nidhisha ma'am and Mayuri ma'am, to make such a wonderful PPT. And for the video which you all seen, all credit goes to Bharat, first year student. Once again, thank you Bharat for your photography and video skills, video editing skills. All the models you are able to see on this dais, those models are prepared by third years, second year and first year student. We would like to thank them for their wonderful creativity. They are not engineers, but still they have shown how wonderful they can, any person can create planes if they want to show something that what kind of work they can do. Yes, everyone, thank you so much for your efforts ensuring everything went smoothly. With this, we conclude today's program, wishing you all, our new students, a bright and successful academic year ahead. Thank you so much. I would like to thank the faculty members, Dr. Rajshekhar Nilulu sir, Dr. V.D. Patil sir, Mr. H.Y. Mane sir, Dr. S.R. Suryavanshi sir, for their valuable time and presence. Without you, this program could not reach to such heights. Thank you so much for your presence. Thank you so much for this opportunity of vote of thanks.
की